Greetings to you in the marvelous name of our Lord and Savior Jesus Christ. நம்முடைய அருமை இரட்சகராகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆச்சரியம் உள்ள நாமத்தில் உங்களுக்கு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Welcome each one of you to this very special online worship service. இந்த விசேஷித்த இணையதள ஆராதனைக்கு உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வரவேற்கிறோம். Shall we pray and begin this morning service? நாம் ஜெபித்து இந்த காலை ஆராதனை துவங்குவோம். Every eye closed in God's presence. தேவ சமூகத்தில் எல்லாருடைய கண்களும் மூடப்பட்டிருப்பதாக. Oh, thank you, Jesus. நன்றி ஆண்டவரே இயேசுவே. Thank you, Lord. நன்றி கர்த்தாவே. Most gracious, loving heavenly Father. மிகவும் கிருபை நிறைந்த பரலோக தந்தையே. We count it a great privilege, O God, to be found in your presence this morning, to sing your praises and to worship you. உம்மை பாடி துதிக்கவும் ஆராதிக்கும்படியாக உம்முடைய சமூகத்திலே இன்றைக்கு நாங்கள் காணப்படுவதை மிகப்பெரிய ஸ்லாக்கியமாய் நாங்கள் எண்ணுகிறோம் ஐயா. There's no other name worthy to be praised, but it's your holy name, O God. உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்தை தவிர்த்து துதிக்கப்பட ஆராதிக்கப்பட தகுதியான பாத்திரமுள்ள நாமம் வேறு எதுவும் இல்லை ஐயா. We thank you for what you've been in each one of our lives. எங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில நீர் யாராக இருந்தீர் என்பதை நினைத்து நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். You have been so good, O God. நீர் மிகவும் நல்லவராய் எங்களுக்கு இருக்கிறீர். You've been so mindful of each one of us. எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் குறித்து நீர் சிந்தையுள்ளவராய் இருந்தீரே. And we have come this morning to express our heart's love to you, Lord. எங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கிற அன்பை நாங்கள் இந்த காலை வேளையிலே உமக்கு வெளிப்படுத்த வந்திருக்கிறோம். Seek your very special anointing upon our singing and worship. எங்கள் பாடல் ஆராதனை மீது உம்முடைய விசேஷித்த அபிஷேகத்தை கெஞ்சி நாடுகிறோம். Set our spirits free to worship you, God. உம்மை ஆராதிக்கும்படி எங்களுடைய ஆவிதமை நீர் விடுதலையாக்குவீராக. And we'll be careful to give you all the glory and the honor. ஒருவருக்கே சகல துதிகன மகிமை செலுத்த நாங்கள் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம். We ask all these things in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. இவைகள் அனைத்தையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்ல நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. ஆமென். ஆமென். Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். The Lord led us hitherto. கர்த்தர் இம்மட்டுமாய் நம்மை நடத்தினார். We have a sweet friend in Jesus. நமக்கு இனிய நண்பர் இயேசு உண்டு. In sorrow he is our comfort, in trouble he is our stay. துயரத்தில் அவரே நமக்கு ஆறுதல், கஷ்டத்தில் நமக்கு அவரே இளைப்பாறுதல். He tells us that we need to cast every care upon him. நம்முடைய எல்லா கவலை கஷ்டங்களையும் அவர் மீது வைத்து விடும்படி அவர் சொல்லியிருக்கின்றார். We can take joy in the Lord this morning. இந்த காலையிலே நம் ஆண்டவருக்குள் களி கூறலாம். We are going to sing a wonderful English hymn. I have found a friend in Jesus. அருமையான ஆங்கில பாடலை பாடுவோம். இயேசு எனும் இனிய நண்பரை நான் கண்டடைந்தேன். Amen. ஆமென். Amen.
I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see. And I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken, I've all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me and Satan tempt me so, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With His manna He my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory, I'll see His blessed face, where rivers of delight shall ever flow. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the fairest of 10,000 to my soul. Hallelujah. 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 You can cast all your cares upon Him. உங்களுடைய கஷ்டம் கவலைகள் எல்லாவற்றும் அவர் மீது வைத்து விடலாம். Right now, இப்பொழுது would you close your eyes நீங்கள் கண்களை மூடி and lift your hands கரங்களை உயர்த்தி and விடலாம். tell the Lord, ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க. Lord, everything that bothers my mind, ஆண்டவரே, என்னை கவலைக்கு இணங்க பண்ணுகிற யாவொன்றையும், all my infirmities, all my frailties, என்னுடைய பலவீனங்கள் தோல்விகள் அனைத்தையும் I'll cast upon you, God. உம்மீது வைத்து விடுகின்றேன் ஆண்டவரே. You are my burden bearer. நீரே என் பாரங்களை சுமப்பவர். I release all my pressure. என்னுடைய மன அழுத்தங்கள் யாவற்றையும் உம்மீது இறக்கி வைக்கின்றேன். I open my heart to experience your peace. உம்முடைய சமாதானத்தை அனுபவிக்கும்படிக்கு என் உள்ளத்தை திறக்கின்றேன். I believe you, Lord. உம்மை விசுவாசிக்கிறேன் I ஆண்டவரே. believe you, God. நான் உம்மை விசுவாசிக்கிறேன். You have great plans for me. எனக்காக நீர் மாபெரும் திட்டங்களை வைத்திருக்கின்றீர். You are the sweetest friend that I can ever have in my life. ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கையிலே அடைய முடியாத ஒரு இனிமையான நண்பர் நீரே. I thank you, Father. உமக்கு நன்றி பிதாவே. Amen. ஆமென். We're going to sing a Tamil song and magnify the name of the Lord. ஒரு தமிழ் பாடல் ஒன்றையும் பாடி நாம் தொடர்ந்து தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். அடைக்கலமே உமது அடிமை நானே, ஆர்ப்பரிப்பேனே அகம் மகிழ்ந்தே. Let us clap our hands and sing for the glory of God. நாம் கரங்களை உற்சாகமாய் தட்டி தேவ மகிமைக்காக இந்த பாடலை சேர்ந்து பாடுவோம். Amen. ஆமென். அடைக்கலமே உமது அடிமை நானே,
ஆர்ப்பரிப்பேனே அகமகிழ்ந்தே கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே அளவற்ற அன்பினால் அணைப்பவரே எண்ணற்ற நன்மையால் நிறைப்பவரே அளவற்ற அன்பினால் அணைப்பவரே எண்ணற்ற நன்மையால் நிறைப்பவரே மாசில்லாத நேசரே மகிமை பிரதாபா பாசத்தாலும் பாதம் பட்டிடுவேனே மாசில்லாத நேசரே மகிமை பிரதாபா பாசத்தாலும் பாதம் பட்டிடுவேனே அடைக்கலமே உமதடிமை நானே ஆர்ப்பரிப்பேனே அகமகிழ்ந்தே கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே என்னை என்றும் போதித்து நடத்துபவரே கண்ணை வைத்து ஆலோசனை சொல்லுபவரே என்னை என்றும் போதித்து நடத்துபவரே கண்ணை வைத்து ஆலோசனை சொல்லுபவரே நடக்கும் வழிதனை காட்டுபவரே நம்பி வந்தோரை கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளுதே நடக்கும் வழிதனை காட்டுபவரே நம்பி வந்தோரை கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளுதே அடைக்கலமே உமதடிமை நானே ஆர்ப்பரிப்பேனே அகமகிழ்ந்தே கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே பாவங்களை பாராதென்னை பற்றி கொண்டீரே சாபங்களை நீக்கி சுத்த உள்ளம் தந்தீரே பாவங்களை பாராதென்னை பற்றி கொண்டீரே சாபங்களை நீக்கி சுத்த உள்ளம் தந்தீரே ரட்சண்யத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்ப தந்தீரே உற்சாக ஆவி என்னை தாங்க செய்தீரே ரட்சண்யத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்ப தந்தீரே உற்சாக ஆவி என்னை தாங்க செய்தீரே அடைக்கலமே உமதடிமை நானே ஆர்ப்பரிப்பேனே அகமகிழ்ந்தே கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே கர்த்தர் நீ செய்த நன்மைகளையே நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே. Hallelujah. Hallelujah. We are going to worship God for a few moments. நாம் ஒரு சில நிமிஷங்களுக்கு தொடர்ந்து தேவனை ஆராதிக்க போகின்றோம். Luke's Gospel chapter 17. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் verse 15. 15ஆம் வசனம். And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. அவர்களில் ஒருவன் தான் ஆரோக்கியமானதை கண்டு திரும்பி வந்து உரத்த சத்தத்தோடு தேவனை மகிமைப்படுத்தி. We all know the context of this verse. இந்த வசன பின்னணியை நாம் யாவரும் அறிவோம். 10 lepers got healed at the word of the Lord. தேவன் சொன்ன வார்த்தையின்படி 10 குஷ்டரோகிகள் குணமடைந்தார்கள். Among them was one Samaritan who saw that he was healed and turned back to Lord Jesus with a loud voice and glorified God. அவர்களில் ஒருவன் சமாரியனாய் இருந்தான். அவன் திரும்ப வந்து தான் சுகம் பெற்றதற்காக உரத்த சத்தத்தோடு நன்றி சொன்னான். Hallelujah. Hallelujah. Verse 16. 16ஆம் வசனம். He fell down on his face at his feet and giving him thanks, and he was a Samaritan. அவருடைய பாதத்தருகே முகங்குப்புற விழுந்து அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான். அவன் சமாரியனாய் இருந்தான். At that time the Lord asked a question. அப்பொழுது இயேசு ஒரு கேள்வியை கேட்டார். Verse 17. 17ஆம் வசனம். And Jesus answering and said, were there not 10 cleansed, but where are the 9?
அப்பொழுது இயேசு சுத்தமானவர்கள் 10 பேர் அல்லவா, மற்ற 9 பேர் எங்கே என்றார். Even today the Lord is asking the same question. இன்றைக்கும் கூட தேவன் அதே கேள்வியை தான் கேட்கின்றார். Where are the others? மற்றவர்கள் எங்கே? Why did the Lord bless us? கர்த்தர் ஏன் நம்மை ஆசீர்வதித்தார்? So that we will turn back to Him. அவரிடமாய் திரும்பி நன்றியுடனே வரும்படிக்கு. For the last 9 months the good hand of the Lord provided all our needs. கடந்த 9 மாதம் அளவும் தேவனுடைய நல்ல கரம் நம் நன்மை தேவைகள் யாவற்றையும் சந்தித்தது. We lacked nothing in this world. இந்த உலகத்திலே நாம் ஒன்றிலும் குறைவுபடவே இல்லை. The Lord provided all our needs. கர்த்தர் நம் தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்தித்தார். He protected in the midst of calamities. நம்மை சூழ கோர சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் நம்மை காத்து கொண்டார். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஹல்லேலூயா. His hand preserved us. அவருடைய கரம் நம்மை பத்திரமாய் பாதுகாத்தது. Would you tell the Lord this morning? இந்த காலையிலே ஆண்டவரை பார்த்து சொல்ல முடியுமா? I'm coming back to you, Lord. ஆண்டவரே உம்மிடமாய் வருகின்றேன். It is I who has received the blessings from your hands. ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்தினில்தான் எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்றேன். உண்மைதான் ஆண்டவரே. I am the one who was healed, Lord. ஆண்டவரே சுகம் பெற்றவன் நான் தான். அவன் ஆண்டவரே. I am the one who was delivered. ஆண்டவரே விடுதலை பெற்றவன் நான் தான். Here I am, Lord. இதோ வந்திருக்கிறேன். Lifting my hands towards you. ஆண்டவரே உம்முடைய உமக்கு நேராய் கரங்களை And உயர்த்துகிறேன். I say, I worship you, God. ஆண்டவரே உம்மை ஆராதிக்கிறேன். ஆண்டவரே Oh, feel the presence of God. தேவ சமூகத்தை உணர்வோம். The presence of God has come down in our midst. தேவனுடைய சமூகம் நம்ம மத்தியிலே இறங்கி வந்திருக்கிறது. Tell the Lord. ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க. I want to say thank you, Lord. ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி சொல்ல வாஞ்சிக்கிறேன். I want to say thank you. உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் ஆண்டவரே. Feel the presence of தேவ God. சமூகத்தை நாம் உணர்வோம். Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Thank you, Lord, for your hand touching us right now. ஆண்டவரே இப்பொழுது உம்முடைய கரம் எங்களை தொடுகிறபடியினால் உமக்கு நன்றி We ஆண்டவரே. thank you, உமக்கு Father. நன்றி பிதாவே. Amen. ஆமென். Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. எந்த ஆத்துமாவே கர்த்தரை துதி, கர்த்தரையே துதி. எந்தன் முழு உள்ளமே அவர் நாமத்தையே என்றென்றும் ஸ்தோத்தரி. நீ என்றென்றும் ஸ்தோத்தரி. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing it out this morning. Sing like never before. Oh, my soul. Worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, we fall down before you, God. ஆண்டவரே உமக்கு முன்பதாக சாஷ்டாங்கம் பண்ணுகிறேன். There's no one like you, Lord. உம்மை போல யாரும் இல்லை ஆண்டவரே. There's no one like you, God. உம்மை போல ஒருவரும் இல்லை ஆண்டவரே. I'm forgiven because you were forsaken. ஆண்டவரே நீர் கைவிடப்பட்டதினாலே நான் மன்னிப்படைந்தேன். I am accepted, but you were condemned. ஆண்டவரே நீர் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்டதினாலே நான் ஏற்கப்பட்டேன். And I am alive and well. ஆண்டவரே நான் ஜீவனோடு இருப்பதும் உம்மாலே. Your spirit is within me. உம்முடைய ஆவி என்னுள் தந்தீர். Because you died and rose again. நீர் மரித்து எனக்காக உயிர்த்தீர். Thank you, Lord. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned.
you, my King, should die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. மன்னிப்படைந்தேன் நீர் கைவிடப்பட்டதினால், ஏற்கப்பட்டேன் நீர் தள்ளப்பட்டதால், சுகமாய் வாழ்கிறேன் உமதாவி என்னில் உள்ளதால், நீர் மரித்து உயிர் தெழுந்தீரே. விந்தை அன்பிதே நான் எம்மாத்திரம், எனக்காய் நீர் மரித்தீரே. விந்தை அன்பிதே உண்மையானதே, உம்மை உயர்த்தி மகிழ்வேனே. நான் செய்வதில் உம்மை உயர்த்துவேன், நான் செய்வதில் உம்மை உயர்த்துவேன். Sing, you are my King, you are my King. Jesus, you are my King. Sing it out, you are my King, you are my King. Jesus, you are my King. நீரென் ராஜா, நீரென் ராஜா, இயேசுவே நீரென் ராஜா, நீரென் ராஜா, நீரென் ராஜா, இயேசுவே நீரென் ராஜா, நீரென் ராஜா, நீரென் ராஜா, இயேசுவே நீரென் ராஜா. Amazing love, amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Sing it out, amazing love, amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், ஆர்ப்பரிக்கின்றோம், அன்பு செய்கின்றோம். உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், ஆர்ப்பரிக்கின்றோம், அன்பு செய்கின்றோம். ஸ்தோத்திரமும் கனமும் வல்லமையும் பலனும், ஆமென். ஸ்தோத்திரமும் கனமும் வல்லமை வல்ல
மாட்சிமையும் துதியும் எப்போதும் உண்டாகட்டும். மாட்சிமையும் எப்போதும் உண்டாகட்டும். உம்மை ஆராதிக்கிறோம், உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், ஆர்ப்பரிக்கின்றோம், அன்பு செய்கின்றோம். உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், ஆர்ப்பரிக்கின்றோம், அன்பு செய்கின்றோம். உம்மில் அன்பு செய்கின்றோம். உம்மில் அன்பு செய்கின்றோம். Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Feel the presence of God. தேவ சமூகத்தை உணருங்கள். Would you tell the Lord this morning, ஆண்டவரை பார்த்து இந்த காலையிலே சொல்ல முடியும், You are my king. நீர் என்னுடைய ராஜா. You are my king. நீர் என்னுடைய ராஜா. Hallelujah. You take full control of my life, Lord. ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கையை முழுவதுமாக நீர் ஆட்கொள்ளும் ஆண்டவரே. Let not what I see, what I hear, what I feel control me, Lord. ஆண்டவரே, நான் காண்கின்றதும் கேட்கின்றதும் என்னை கட்டுப்படுத்தாமல் You take full control of me. நீரே என்னை முழுவதும் ஆளுகை செய்வீராக. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. This morning I come under your control, Lord. இந்த காலைவேளையிலே உம்முடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் நான் வருகின்றேன். I know you are in charge of everything, Father. ஆண்டவரே, பிதாவே, நீரே எல்லாவற்றையும் ஆளுகை செய்கிறீர் என்பதை அறிவேன். Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. I know you will make everything beautiful for me in your time. ஆண்டவரே, எல்லாவற்றையும் உம்முடைய ஏற்ற நேரத்தில் எனக்காக வேண்டி யாவற்றையும் நேர்த்தியாய் செய்து முடிப்பீர் என்பதை நான் நிச்சயமாய் அறிந்திருக்கிறேன். You will make all things beautiful in your time. ஆண்டவரே, உம்முடைய நேரத்திலே எல்லாவற்றையும் எனக்காக அழகாய் செய்து முடிப்பீர். I submit myself to your authority, Lord. உம்முடைய அதிகாரத்துக்கு என்னை அர்ப்பணிக்கின்றேன். Thank you, Father. நன்றி பிதாவே. Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Let us pray. நாம் ஜெபிப்போம். Our loving heavenly Father, we come before your throne in Jesus' precious name. எங்களை நேசிக்கிற அன்பான பரமபிதாவே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருநாமத்தில் உம் பாதம் வருகின்றோம். We thank you, Lord, for your wonderful presence in our midst. எங்கள் மத்தியிலே நீர் இந்த அருமையான உம் திரு சமூகத்துக்காக நன்றி ஆண்டவரே. Thank you, Father. நன்றி பிதாவே. We believe, Lord, that you are the King of Kings and the Lord of Lords. நீரே ராஜாதி ராஜனும் கர்த்தாதி கர்த்தருமாய் இருக்கிறீர் என்பதை நாங்கள் விசுவாசிக்கின்றோம். You micromanage everything that is there in this world. இந்த உலகத்துள்ள யாவற்றையும் ஆண்டவரே நீர் முற்றுமாய் ஆளுகை செய்கிறீர். We submit ourselves gladly to your authority. உம்முடைய அதிகாரத்துக்கு எங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்வுடனே அர்ப்பணிக்கின்றோம். May you be exalted and glorified. நீர் மாத்திரமே மகிமைப்பட்டு உயர்ந்தருளுவீராக. In Jesus' precious name we pray this prayer. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருநாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. ஆமென். Amen. ஆமென். Greetings to you in the most wonderful name of the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மிகவும் அற்புதமான நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்களுடைய நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். We welcome each one of you to this online Sunday morning service. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை இணையதள ஆராதனைக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். I really thank God for the infallible word of God which liveth and abideth forever. அழியாததுமாய் என்றும் நிலைத்திருக்கிற தேவனுடைய குற்றமற்ற திருவார்த்தைக்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். We are here this morning not to hear some stories but to learn the truth. ஏதோ கதைகளை கேட்கும்படியாக அல்ல, சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளும்படியாய் நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம். I hope that today's teaching will be a great blessing to you. இன்றைய போதனையானது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும் என்பதாக அடியேன் நம்புகிறேன். I don't want to preach today, but I want to teach God's word to you this morning. இந்த காலை வேளையிலே உங்களிடத்திலே பிரசங்கிக்க அடியேன் விரும்பவில்லை, கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறேன். The title for this morning's message is Spiritual Experiences of Canaan. இன்றைய காலை ஆராதனையுடைய தலைப்பு என்னவென்றால் கானானின் ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள். The primary reason for which the Lord brought the people of Israel out of Egypt was to bring them into Canaan.
கானானுக்குள்ளே தம்முடைய மக்களை கொண்டு வரும்படியான பிரதான நோக்கத்தோடு தான் தேவனாய் கர்த்தர் தம் மக்களை எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தார். God wants every New Testament believer to have the experience of Canaan. ஒவ்வொரு புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசியும் கானானின் அனுபவத்தை பெற வேண்டும் என்று சொல்லிதான் தேவன் விரும்புகிறார். See what the Lord said to the people of Israel. இஸ்ரவேல் மக்களை பார்த்து ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் என்பதை பாருங்கள். In Exodus chapter 6 and verse 6. யாத்ராகமம் 6வது அதிகாரம் 6வது வசனம். Wherefore say unto the children of Israel, I am the Lord, I will bring you out from under the burdens of Egyptians, and I will rid you out of their bondage, and I will redeem you with an stretched out arm and with great judgments. ஆதலால் இஸ்ரவேல் புத்திரரை நோக்கி, நானே கர்த்தர், உங்கள் மேல் எகிப்தியர் சுமத்தின சுமைகளை நீக்கி நான் உங்களை விடுவித்து உங்களை அவர்கள் அடிமைத்தனத்திற்கு நீங்களாக்கி ஓங்கிய கையினாலும் மகா தண்டனைகளினாலும் உங்களை மீட்டு. Glory to God. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Notice the phrase the Lord says, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians. நானே கர்த்தர், எகிப்தியர் சுமத்தின சுமைகளில் நின்று நான் உங்களை வெளியே கொண்டு வருவேன் என்று கர்த்தர் சொன்னதை கவனியுங்கள். And see verse 8. 8வது வசனத்தை பாருங்கள். The Lord who said, I will bring them out, also says, I will bring you in unto the land. உங்களை வெளியே கொண்டு வருவேன் என்று சொன்ன கர்த்தர் உங்களை தேசத்திற்குள்ளாக கொண்டு வருவேன் என்றும் சொல்கிறதை இங்கே பாருங்கள். Canaan is the land of the living. கானான் ஜீவனுள்ளோர் தேசமாய் இருக்கிறது. It's a land of victory. ஜெயத்தின் தேசமாய் இருக்கிறது. God took them into the land of Canaan in order to drive out all the inhabitants of the land. தேசத்தில் இருக்கிறதான குடிகள் அனைவரையும் துரத்தும்படிக்கு தேவனாய் கர்த்தர் தம் மக்களை தேசத்திற்குள்ளாக கொண்டு சென்றார். So Canaan spiritually means overcoming life of a believer. ஆகினாலே கானான் என்பது ஆவிக்குரிய ரீதியிலே ஒரு விசுவாசியினுடைய ஜெயங்கொள்ளுகிற வாழ்க்கையை குறிக்கிறது. That's the kind of life that God has called us unto. இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைக்காக தான் தேவனாய் கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். In the land of Egypt, they had so much of lack. எகிப்து தேசத்திலே அவர் தேவ மக்களுக்கு अनेक குறைகள் இருந்தது. The Lord brought them into the wilderness to supply all the needs. அவருடைய தேவைகள் அனைத்தையும் அவர்களுக்கு தரும்படியாக தேவன் அவர்களை வனாந்திரத்துக்கு கொண்டு வந்தார். But when they came into Canaan, ஆனால் அவர்கள் கானானுக்குள்ளே வந்தபோதோ the lack was turned into fullness. அவர்களுடைய குறையானது நிறைவாக மாற்றப்பட்டது. Church, this is God's plan for each one of us. திருச்சபையாரே, நம் ஒவ்வொருவரையும் குறித்து தேவனுடைய திட்டம் இதுதான். As long as someone is in the spiritual bondage of Egypt, ஒரு நபர் ஆவிக்குரிய அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாக இருக்கிற வரைக்கும் he or she will lack everything in the life. தன் வாழ்க்கையிலே எல்லாவற்றிலும் அவர் குறைவுபடுவார். When they receive the deliverance and come into God's appointed wilderness, அவர்கள் விடுதலையை பெற்று தேவன் ஏற்படுத்தின வனாந்திரத்துக்கு அவர் வரும் பொழுது all the needs will be miraculously supplied by the Lord. கர்த்தராலே அவருடைய எல்லா தேவைகளும் அற்புத விதமாய் சந்திக்கப்படும். But once they come into an overcoming life of Canaan, கானானுடைய ஜெயங்கொள்ளுகிற வாழ்க்கைக்குள்ளாக அவர்கள் வந்த உடனே they will enjoy God's fullness in their physical and spiritual life. தங்களுடைய சரீர பிரகாரமான வாழ்க்கையிலும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் தேவனுடைய நிறைவை அவர்கள் பெற்று அனுபவிப்பார்கள். The food they ate in Egypt was different. எகிப்திலே அவர்கள் உண்ட ஆகாரம் வேறு. The food they ate in the wilderness was different. வனாந்திரத்திலே அவர்கள் புசித்த ஆகாரம் வேறு. And the food they ate in Canaan was different. கானானிலே அவர்கள் புசித்த ஆகாரம் வேறு. This is also true in our spiritual life as we move forward in our journey with the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட நம்முடைய பிரயாணத்தை தொடர்ந்து முன்னேற்றம் காண்கையிலே நம்முடைய அனுபவமும் இப்படியாக தான் இருக்கும். This is the spiritual truth. இதுதான் ஆவிக்குரிய சத்தியமாய் இருக்கிறது. The people of Israel from the house of bondage in Egypt, இஸ்ரவேல் மக்கள் எகிப்தில் இருக்கிறதான அடிமைத்தன வீட்டில் இருந்து first of all they all came into the blood sprinkled house. முதலாவதாக ரத்தம் தெளிக்கப்பட்ட வீட்டிற்குள்ளாக அவர்கள் வந்தார்கள். From the blood sprinkled house they came into the house of the word of God at Mount Sinai. ரத்தம் தெளிக்கப்பட்ட வீட்டில் இருந்து சீனாய் மலையிலே தேவனுடைய வார்த்தை என்கிறதான வீட்டிற்குள்ளாக வந்தார்கள். Caleb and Joshua, who were faithful in the house of the word of God, finally came into the house of the living, the land of Canaan. கர்த்தருடைய வார்த்தை என்கிறதான வீட்டில் இருந்த காலேபும் யோசுவாவும் தேவனுக்கு உண்மையுள்ளவர்களாய் இருந்தபடினாலே ஜீவனுள்ளோருடைய வீடாகிய கானானுக்குள்ளே வந்தார்கள். Can you see the spiritual progress? இங்கே ஒரு ஆவிக்குரிய முன்னேற்றத்தை உங்களால் பார்க்க முடிகிறதா? From the house of bondage into the house of the blood of the Paschal lamb. அடிமைத்தன வீட்டில் இருந்து
பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி ரத்தம் தெளிக்கப்பட்ட வீட்டிற்குள்ளாக, from the house of blood into the house of God's word, ரத்தத்தின் வீட்டில் இருந்து தேவனுடைய வார்த்தை என்கின்ற வீட்டிற்குள்ளாக, from the house of God's word into the house of the living. தேவனுடைய வார்த்தை என்கிறதான வீட்டிலிருந்து ஜீவனுள்ளோர் உடைய வீட்டிற்குள்ளாக. This is the spiritual experiences of the outer court, the holy place and the most holy place. வெளிப்பிரகாரம் பரிசுத்த ஸ்தலம், மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தினுடைய அனுபவங்கள் தான் இவைகள். In the outer court they were cleansed by the blood at the altar. வெளிப்பிரகாரத்திலே பலிபீட தண்டையிலே இரத்தத்தினாலே அவர்கள் கழுவப்பட்டார்கள். In the holy place we are strengthened by the word of God. பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே தேவனுடைய வார்த்தையினாலே நாம் பலப்படுத்தப்படுகிறோம். And in the most holy place we are changed into his very likeness. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே நாம் அவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பான சாயலாக மாற்றப்படுகிறோம். This is God's plan for all of us. நம் அனைவரை குறித்ததான தேவனுடைய திட்டம் இதுதான். We came out of our spiritual Egypt. நம்முடைய ஆவிக்குரிய எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்தோம். That is our salvation experience. அதுதான் நம்முடைய ரட்சிப்பின் அனுபவம். But all who came out of Egypt did not enter into Canaan. எகிப்தை விட்டு வெளியே வந்த அனைவரும் கானானுக்குள்ளே பிரவேசிக்கவில்லை. In that generation only Caleb and Joshua who wholeheartedly follow the Lord entered into Canaan. அந்த சந்ததியிலே காலேபும் யோசுவாவும் மாத்திரம் தேவனுக்கு மிக உத்தமமாய் பின்பற்றினபடினாலே அவர்கள் கானானுக்குள்ளே பிரவேசித்தார்கள். In the same way all who are saved in Christendom will not inherit eternal life. அதே போலதான் கிறிஸ்துவத்திலே ரட்சிக்கப்பட்ட அனைவரும் நித்திய ஜீவனை அடைய மாட்டார்கள். Only those who are overcomers will inherit eternal life. ஜெயங்கொண்டவர்கள் மாத்திரம் தான் நித்திய ஜீவனை அடைவார்கள். The Lord Jesus Christ is coming back for the overcomers. ஜெயங்கொண்டவர்களுக்காக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து திரும்ப வந்து கொண்டிருக்கிறார். Brother, sister, we should not be deceived. சகோதரனே சகோதரியே, நாம் வஞ்சிக்கப்பட்டு போக கூடாது. Now with these truths in mind, let us go into the subject of experiencing spiritual Canaan. ஆவிக்குரிய கானானை அனுபவிக்கிறதான தலைப்பிற்குள்ளாக இந்த சிந்தனையோடு கூட நாம் பிரவேசிப்போமாக. Let's turn our Bibles this morning to the book of Numbers chapter 13. என்னாகமம் 13வது அதிகாரத்துக்கு நம்முடைய வேதத்தை திருப்பிக் கொள்வோம். Let's read from verse 23 down to verse 27. வசனங்கள் 23 துவங்கி 27 முடிய நாம் வாசிப்போம். Kindly follow us in your Bible. தயவு செய்து நாங்கள் வாசிக்கும் போது உங்கள் வேதத்தில் பின்பற்றி வாருங்கள். Numbers chapter 13 reading from verse 23. என்னாகமம் 13வது அதிகாரம் வசனங்கள் 23 துவங்கி. And they came unto the brook of Eshcol and cut down from thence a branch with one cluster of grapes, and they bare it between two upon a staff, and they brought of the pomegranates and of the figs. பின்பு அவர்கள் எஸ்கோல் பள்ளத்தாக்கு மட்டும் போய் அங்கே ஒரே குலையுள்ள ஒரு திராட்சை கொடியை அறுத்தார்கள். அதை ஒரு தடியிலே 2 பேர் கட்டி தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள். மாதளம் பழங்களிலும் அத்தி பழங்களிலும் சிலவற்றை கொண்டு வந்தார்கள். The place was called the brook Eshcol because of the cluster of grapes which the children of Israel cut down from thence. இஸ்ரவேல் புத்திரர் அங்கே அறுத்த திராட்சை குலையின் நிமித்தம் அவ்விடம் எஸ்கோல் பள்ளத்தாக்கு எனப்பட்டது. And they returned from searching of the land after 40 days. அவர்கள் தேசத்தை சுற்றி பார்த்து 40 நாள் சென்ற பின்பு திரும்பினார்கள். And they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation, and showed them the fruit of the land. அவர்கள் பாரான் வனாந்திரத்திலே இருக்கிற காதேசுக்கு வந்து மோசே ஆரோன் என்பவர்களிடத்திலும் இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய சபையார் எல்லாரிடத்திலும் சேர்ந்து அவர்களுக்கும் சபையார் அனைவருக்கும் சமாச்சாரத்தை அறிவித்து தேசத்தின் கனிகளை அவர்களுக்கு காண்பித்தார்கள். And they told him and said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. அவர்கள் மோசேயை நோக்கி, நீர் எங்களை அனுப்பின தேசத்துக்கு நாங்கள் போய் வந்தோம், அது பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம்தான், இது அதினுடைய கனி. When they came to the wilderness of Paran, பாரான் வனாந்திரத்துக்கு அவர்கள் வந்த பொழுது something happened there. அங்கே ஒரு காரியம் நடந்தது. The Lord told Moses to send 12 spies to search out the land of Canaan. கானான் தேசத்தை வேவு பார்க்கும்படியாக 12 வேவுக்காரரை அனுப்பும் என்று சொல்லி கர்த்தர் மோசேயை பார்த்து சொன்னார். So Moses took 12 renowned men, one from each tribe. ஆகினாலே 12 கோத்திரத்தில் ஒவ்வொரு பிரபுவை தெரிந்து கொண்டு
அங்கே வேவு பார்க்கும்படியாக மோசே தெரிந்தெடுக்கிறார். and send them to the land of Canaan to spy out the land. தேசத்தை வேவு பார்க்கும்படியாக அவர்களை அனுப்புகிறார். And they came unto the valley of Eshcol in Canaan. கானானிலே எஸ்கோல் பள்ளத்தாக்குக்கு வருகிறார்கள். Now follow us very carefully. நான் சொல்வதை மிகவும் கவனமாய் கேளுங்கள். From the wilderness of Paran, the promised land Canaan was not very far. பாரான் வனாந்தரத்தில் இருந்து கானான் தேசமானது வெகு தூரத்தில் இல்லை. In fact, it was very close to them. உண்மைக்கு சொல்லப்போனால் அவர்களுக்கு மிக அருகிலே அது இருந்தது. Because those 12 men spied out the land and returned to Moses just after 40 days. வெறும் 40 நாட்கள் கழித்த பிற்பாடு அந்த 12 பேரும் தேசத்தை வேவு பார்த்துவிட்டு மோசேயிடத்தில் திரும்பி வந்தார்கள். We read that in Numbers chapter 13 verse 25. அது என்னாகும் 13:25 நாம் வாசிக்கின்றோம். The Bible says, வேதம் குறிப்பிடுகிறது, they returned from searching of the land after 40 days. அவர்கள் தேசத்தை சுற்றி பார்த்து 40 நாள் சென்ற பின்பு திரும்பினார்கள். So they had come very close to the promised land. இப்போது அவர்கள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்கு மிக அருகிலே வந்து விட்டார்கள். Only 40 days journey from where they were. அவர்கள் இருக்கிற இடத்தில் இருந்து வெறும் 40 நாட்கள் பிரயாணம் மாத்திரம்தான். 40 years journey not required at all. அவர்களுக்கு 40 ஆண்டுகள் பிரயாணம் தேவையே இல்லை. But it took 40 years for them to come and reach the promised land. அவர்கள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குள்ளாக பிரவேசிப்பதற்கு அவர்களுக்கு 40 ஆண்டுகள் பிடித்தது. Sister, brother, what is the reason? சகோதரி சகோதரி, இதற்கான காரணம் என்ன? We find two reasons in the Bible. வேதாகமத்தில் 2 காரணங்களை நாம் பார்க்கிறோம். First of all, because of their iniquity. முதலாவது அவர்களுடைய அக்கிரமத்தின் நிமித்தமாக. See what the Lord says in Numbers chapter 14 verse 34. என்னாகும் 14வது அதிகாரம் 34வது வசனத்திலே வேதம் என்ன குறிப்பிடுகிறது பாருங்கள். After the number of the days in which he searched the land, even 40 days, each day for a year, shall he bear your iniquities, even 40 years, and he shall know my breach of promise. நீங்கள் தேசத்தை சுற்றி பார்த்த 40 நாள் லெக்கத்தின்படியே ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு வருஷமாக நீங்கள் 40 வருஷம் உங்கள் அக்கிரமங்களை சுமந்து என் உடன்படிக்கைக்கு வந்த மாறுதலை உணர்வீர்கள். Did you hear the word of God? தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் கேட்டீர்களா? Just 40 days journey became 40 years journey. வெறும் 40 நாட்கள் பிரயாணமானது 40 ஆண்டுகள் பிரயாணமாக மாறியது. Why there's so much of delay? ஏன் இத்தனை காலம் தாமதமானது? Because of their iniquity. அவர்களுடைய அக்கிரமத்தின் நிமித்தமாக. Today God is speaking to his people. இன்றைக்கு தேவன் தம்முடைய மக்களை பார்த்து பேசுகிறார். Are you waiting for God's promises to be fulfilled? உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும்படியாய் காத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? Are you waiting to be blessed by the Lord? கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக நீங்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? Dear child of God, search your heart to see if there is any iniquity in your life. தேவ பிள்ளையே, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஏதாகிலும் அக்கிரமம் இருக்கிறதா என்பதை அலசி ஆராய்ந்து பாருங்கள். Iniquity will delay God's promise in your life. அக்கிரமம் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறாதபடிக்கு காலதாமதம் செய்கிறது. It was that iniquity that made that 40 days journey into 40 years journey. அவர்களுடைய 40 நாள் பிரயாணத்தை 40 ஆண்டுகள் பிரயாணமாக மாற்றியது அவர்களுடைய அக்கிரமம் தான். Secondly, God wanted to test their obedience. இரண்டாவதாக தேவன் அவர்களுடைய கீழ்ப்படிதலை பரீட்சித்து பார்க்க விரும்பினார். That means God was not confident about their obedience. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? தேவன் அவர்களுடைய கீழ்ப்படிதலை குறித்து அவர் நம்பிக்கை இல்லாதவராக இருந்தார். When it comes to our obedience, we must gain God's confidence. நம்முடைய கீழ்ப்படிதல் என்று வரும் பொழுது தேவனுடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரவான்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். See what the Lord says in Deuteronomy chapter 8 and verse 2. உபாகமம் 8வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தை பாருங்கள். And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee and to know what was in thine heart, whether thou wouldst keep his commandments or not. உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை சிறுமைப்படுத்தும்படிக்கும் தம்முடைய கட்டளைகளை நீ கைக்கொள்வாயோ கைக்கொள்ள மாட்டாயோ என்று அவர் உன்னை சோதித்து உன் இருதயத்தில் உள்ளதை நீ அறியும்படிக்கு உன்னை இந்த 40 வருஷம் மூலமும் வனாந்தரத்தில் நடத்தி வந்த எல்லா வழியையும் நினைப்பாயாக. So what were the two reasons why that 40-day journey became 40 years journey? அவர்களுடைய 40 நாள் பிரயாணமானது 40 ஆண்டுகள் பிரயாணமாக மாறினதுக்கான 2 காரணங்கள் என்னென்ன? Number 1, the iniquity. Number 2, the disobedience. முதலாவது அவர்களுடைய அக்கிரமம், இரண்டாவது அவர்களுடைய கீழ்ப்படியாமை. If you want God's promises to be fulfilled in your life, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேற வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால், set right your life in these two areas. இந்த 2 பகுதிகளிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையை சீர்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். You will inherit God's promise. நீங்கள் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை சுதந்தரிப்பீர்கள்.
இருப்பீர்கள். Now out of those who started out of Egypt, எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்தவர்களிலே only 2 entered into Canaan in their generation. அவர்களுடைய சந்ததியிலே 2 பேர் மாத்திரம் தான் கானானுக்குள்ளே பிரவேசித்தார்கள். Oh, what a tragedy. அது எப்பேற்பட்ட சோக நிலைமை பாருங்கள். Deuteronomy chapter 1 verse 35 says, உபாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 35வது வசனம் சொல்லுகிறது, surely there shall not one of these men of this evil generation see the good land which I swear to give unto your fathers. உங்கள் பிதாக்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று நான் ஆணையிட்ட அந்த நல்ல தேசத்தை இந்த பொல்லாத சந்ததியாராகிய மனிதரில் ஒருவரும் காண்பதில்லை என்றும். See verse 36. 36வது வசனத்தை பாருங்கள். Save Caleb the son of Jephunneh, he shall see it, and to him will I give the land that he hath trodden upon, and to his children, because he hath only followed the Lord. எப்புன்னையின் குமாரனாகிய காலேப் மாத்திரம் அதை காண்பான். அவன் கர்த்தரை உத்தமமாய் பின்பற்றினபடினால் நான் அவன் மிதித்து வந்த தேசத்தை அவனுக்கும் அவன் பிள்ளைகளுக்கும் கொடுப்பேன் என்றும் ஆணையிட்டார். See verse 38. 38வது வசனத்தை பாருங்கள். But Joshua the son of Nun, which standeth before thee, he shall go in thither, encourage him, for he shall cause Israel to inherit it. உனக்கு முன்பாக நிற்கிற நூனின் குமாரனாகிய யோசுவா அதில் பிரவேசிப்பான். அவனை திடப்படுத்து, அவனே அதை இஸ்ரவேலுக்கு சுதந்திரமாக பங்கிடுவான். Dear brother, sister, அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, it was God's plan that all who came out of Egypt should enter into the land of blessing, into the land of Canaan. ஆசீர்வாதத்தின் தேசமும் கானான் தேசத்திற்குள்ளாக பிரவேசிக்கும்படியாக தேவனாகிய கர்த்தர் எகிப்திலிருந்து வந்த அனைவரை குறித்ததான ஒரு திட்டம் இருந்தது. For that one grand purpose, God made them to cross the Red Sea. அந்த ஒரு பிரம்மாண்டமான நோக்கத்திற்காக தான் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களை சிவந்த சமுத்திரத்தை கடக்கும்படி செய்தார். For that one grand purpose, God fed them with manna in the wilderness. அந்த ஒரு பிரம்மாண்டமான நோக்கத்தின் நிமித்தமாக தான் வனாந்திரத்திலே தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களுக்கு மன்னாவை கொடுத்து போஷித்தார். Gave them water out of the flint. கற்பாறையில் இருந்து அவர்களுக்கு தண்ணீரை கொடுத்தார். God gave them a vision of Mount Sinai. சீனாய் மலையினுடைய தரிசனத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தார். God gave them the Torah, the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையாகிய தோராவை அவர்களுக்கு தேவன் கொடுத்தார். But only 2 entered into the promised land. ஆனால் 2 பேர் மாத்திரம்தான் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்குள்ளாக பிரவேசித்தார்கள். I worship the Lord to tell you this morning. இந்த காலைவேளையிலே கர்த்தரால் நடத்தப்பட்ட அடியேன் சொல்லுகிறேன். What's God's purpose concerning you and me? உங்களை குறித்து அடியேனை குறித்து தேவனுடைய திட்டம் நோக்கம் தான் என்ன? God saved us all. தேவன் நம் அனைவரையும் ரட்சித்திருக்கிறார். Led us into what is a baptism. முழுக்க ஞானஸ்நானத்துக்குள்ளாய் நம்மை நடத்தினார். Filled us with the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரால் நம்மை நிரப்பினார். And He is leading us every day. ஒவ்வொரு நாளும் அவர் நம்மை நடத்தி கொண்டு போகிறார். Today God has kept us in this world, in this wilderness. இந்த வனாந்திரமாகிய இந்த உலகத்திலே தேவனாகிய கர்த்தர் இன்றைக்கு நம்மை வைத்திருக்கிறார். And God has given a church fellowship in order to test our obedience. நம்முடைய கீழ்ப்படிதலை பரீட்சிக்கும்படியாக தேவன் திருச்சபை ஐக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். And in this wilderness journey, if iniquity is found in us, if we are disobedient to the Lord, then we cannot possess God's inheritance. இந்த வனாந்திர யாத்திரையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அக்கிரமம் இருக்குமானால், தேவனுக்கு நாம் கீழ்ப்படியாதவர்களாய் இருப்போமானால், நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தை சுதந்தரிக்க முடியாமல் போய்விடும். The plan and purpose of God in bringing you and bringing me out of our spiritual bondage, the land of Egypt, is so that He will take us into the promised land. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசமாகிய அந்த ஜீவனுள்ள தேசத்துக்குள்ளே நம்மை கொண்டு போகும்படியாக தான் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களையும் அடியேனையும் ஆவிக்குரிய எகிப்தாகிய அடிமைத்தன வீட்டிலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தார். God wants us to inherit eternal life. நித்திய ஜீவனை நாம் சுதந்தரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். God's plan for us is so that we will have an overcoming life. நாம் ஜெயம் கொள்ளுகிற வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய திட்டமாய் இருக்கிறது. But if He finds iniquity and disobedience in us, we cannot possess God's blessing. நமக்குள்ளாக தேவன் அக்கிரமத்தையும் கீழ்ப்படியாமையும் காண்பாரானால் நாம் தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தை சுதந்தரிக்க முடியாமல் போய்விடும். This is the plain truth of the scriptures. வேத வாக்கியத்தில் உள்ளதான எழுத்தின்படியான சத்தியம் இதுதான். When the Lord Jesus Christ comes back in glory, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மகிமையோடு கூட திரும்பி வரும்பொழுது all of us must be taken up. நாம் அனைவருமே எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். That's our desire, and that is God's plan also. அதுதான் நம்முடைய வாஞ்சையும் தேவனுடைய நோக்கமுமாய் இருக்கிறது. But we need to think of the people of Israel. ஆனால் இஸ்ரவேல்
இஸ்ரவேல் மக்களை நாம் சற்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும். The Old Testament Israelites are a warning for the New Testament believers. பழைய ஏற்பாட்டு இஸ்ரவேலர்கள் புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளுக்கு எச்சரிப்பாக இருக்கிறார்கள். What does Apostle Paul say in 1 Corinthians chapter 10 and verse 11? 1 கொரிந்தியர் 10வது அதிகாரம் 11வது வசனத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் என்ன குறிப்பிடுகிறார்? Now all these things happen unto them for examples, and they are written for our admonition, upon which the ends of the world are come. இவைகள் எல்லாம் திருஷ்டாந்தங்களாக அவர்களுக்கு சம்பவித்தது, உலகத்தின் முடிவு காலத்தில் உள்ள நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டாகும்படி எழுதப்பட்டும் இருக்கிறது. All those who crossed the Red Sea did not enter into the land of Canaan. சிவந்த சமுத்திரத்தை தாண்டி சென்ற அனைவருமே கானான் தேசத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியவில்லை. But only two of them, Caleb and Joshua, entered into the promised land. ரெண்டே பேர் மாத்திரம், காலேபும் யோசுவாவும் மாத்திரம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்குள்ளே பிரவேசித்தார்கள். Why? What is the reason? காரணம் என்ன? Because only these two men wholly followed the Lord. இந்த ரெண்டு புருஷர்கள் மாத்திரம் தான் தேவனாய் கர்த்தரை மிக உத்தமமாய் பின்பற்றினார்கள். Dear God's people, the Holy Spirit is warning us today. அன்பின் தேவஜனமே, பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை எச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். All Christians will not be raptured or caught up when Jesus comes back in glory. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மகிமையோடு திரும்பி வரும்போது கிறிஸ்தவர்கள் அனைவரும் ரகசியவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட மாட்டார்கள். Only those who follow the Lord wholly, like Caleb and Joshua, will be taken up. காலேபை போல யோசுவாவை போல உத்தமமாய் பின்பற்றுகிறவர்கள் மாத்திரம் தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். Only the overcomers will inherit eternal life. ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் மட்டும் தான் நித்திய ஜீவனை சுதந்தரிப்பார்கள். Let us meditate about these two people this morning. இந்த காலை வேளையிலே இந்த ரெண்டு பேரை குறித்து நாம் தியானிப்போம். There are many things mentioned about them, அவர்களை குறித்து பல காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. but I like to remind you only one thing about these two people in the Bible. வேதாகமத்தில் உள்ள ரெண்டு பேரை குறித்து ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் அடியேன் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். Turn your Bibles again to the book of Numbers chapter 13 and verse 23. நம்முடைய வேதாகமத்தை என்னாகமம் 13வது அதிகாரம் 23வது வசனத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Numbers chapter 13 and verse 23. என்னாகமம் 13வது அதிகாரம் 23வது வசனம். And they came unto the brook of Eshcol and cut down from thence a branch with one cluster of grapes, and they bare it between two upon a staff, and they brought of the pomegranates and of the figs. பின்பு அவர்கள் எஸ்கோல் பள்ளத்தாக்கு மட்டும் போய் அங்கே ஒரே குலையுள்ள ஒரு திராட்சை கொடியை அறுத்தார்கள். அதை ஒரு தடியிலே ரெண்டு பேர் கட்டி தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள். மாதுளம் பழங்களிலும் அத்தி பழங்களிலும் சிலவற்றை கொண்டு வந்தார்கள். They brought cluster of grapes from Canaan. கானானில் இருந்து ஒரு திராட்சை குலையை கொண்டு வந்தார்கள். But notice the phrase, they bare it between two upon a staff. அதை ஒரு தடியிலே ரெண்டு பேர் கட்டி தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள் என்கிறதான சொற்றொடரை இங்கே பாருங்கள். Follow us very carefully. தயவு செய்து நாங்கள் சொல்வதை பின்பற்றி வாருங்கள். Out of 12 men who went up to spy out the land, கானான் தேசத்தை வேவு பார்க்கும்படியாய் சென்ற 12 பேரிலே 10 were carnal and only 2 were spiritual. 10 பேர் மாம்சீகமாய் இருந்தார்கள், 2 பேர் தான் ஆவிக்குரியவர்களாய் இருந்தார்கள். The Lord himself said that Caleb and Joshua had different spirit. கர்த்தர் சொல்லும் பொழுது காலேபும் யோசுவாவும் அவர்களுக்குள்ளாக வேறே ஆவி இருந்ததாம். Oh, they had excellent spirit within them. அவர்களுக்குள்ளாக விசேஷித்த ஆவி இருந்ததாம். Now when we go out of station, especially to hill stations like Ooty, நாம் வெளியூருக்கு செல்லும்போது விசேஷமாக ஊட்டி போன்ற மலை பிரதேசத்துக்கு செல்லும் பொழுது we buy some fruits and bring them back home. அங்க இருக்கிறதான சில பழங்களை வாங்கி கொண்டு வீட்டுக்கு வருவோம். Likewise, they also brought some fruits from the land of Canaan and gave those fruits to Moses. அவர்களும் கூட கானான் தேசத்திலிருந்து சில பழங்களை கொண்டு வந்து மோசே இடத்திலே கொடுத்தார்கள். Because Moses had asked for the fruits of the land. ஏனென்றால் மோசே அந்த தேசத்தில் இருக்கிற கனிகளை கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லி இருந்தார். Now out of the 12 spies, இப்போது இந்த 12 வேவுக்காரரிலே 10 came empty-handed to Moses. மோசே இடத்திலே 10 பேர் வெறுங்கையாய் வந்தார்கள். They only brought evil reports. அவர்கள் வெறும் துர்ச்செய்தியை தான் கொண்டு வந்தார்கள். They said, "Oh, there are giants there in the land and we cannot possess the land." தேசத்திலே ராட்சதர்கள் இருக்கிறார்கள், நம்மாலே அந்த தேசத்தை சுதந்தரிக்க முடியாது என்று அவர்கள் துர்ச்செய்தி பரப்பினார்கள். But these two, Caleb and Joshua, brought fruit to Moses and also the encouraging news. ஆனால் இந்த ரெண்டு பேரும் காலேபும் யோசுவாவும் அந்த தேசத்தின் கனியை கொண்டு வந்தது மாத்திரமல்ல, உற்சாகமூட்டுகிற செய்தியை கொண்டு வந்தார்கள். I believe that these two who bore the cluster of grapes upon a staff would have been Caleb and Joshua. ஒரு தடியிலே அந்த திராட்சை குலையை தூக்கி கொண்டு வந்த இந்த ரெண்டு பேர் காலேபும் யோசுவாதான் இருக்க முடியும் என்பதாக அடியே நம்புகிறேன். May the Holy Spirit of God help us to meditate on these fruits that they brought
from Brook Eshcol in Canaan. கானானிலே எஸ்கோல் பள்ளத்தாக்கில் இருந்து கொண்டு வந்ததான இந்த கனிகளை குறித்து பரிசுத்தாவினர் நம்மோடு இடைப்படும்படியாக அடியேன் விரும்புகிறேன். At that time, அந்த காலகட்டத்திலே the whole congregation of Israel had not yet gone into Canaan. இஸ்ரவேல் முழு சபையாரும் கானானுக்குள்ளே இன்னும் பிரவேசிக்கவில்லை. But these two, Caleb and Joshua, experienced Canaan, and they brought these fruits and gave them to the people of Israel. ஆனால் இந்த ரெண்டு பேராகிய காலேபும் யோசுவாவும் கானானின் அனுபவத்தை பெற்று அதில் இருக்கிற கனிகளை கொண்டு வந்து இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு காண்பித்து கொடுத்தார்கள். And this is God's purpose concerning us. இதுதான் நம் ஒவ்வொருவரை குறித்து தேவனுடைய நோக்கமாய் இருக்கிறது. But the other 10 spies only spied out the land, but they did not experience Canaan in their personal life. மற்ற 10 பேரும் வேவு பார்த்தார்களே ஒழிய கானானை தங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை அனுபவிக்கவே இல்லை. So they only brought an evil report to Moses and the people of Israel. மோசேயினிடத்திலும் இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்திலும் இந்த 10 பேரும் துர்ச்செய்தியை தான் கொண்டு வந்தார்கள். Now Canaan, the Bible refers to the land of the living. இப்போது வேதாகமத்திலே இந்த கானான் என்கிற தேசமானது ஜீவனுள்ள தேசத்தை குறிக்கின்றது. It speaks of the life of victory. ஜெயமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை குறித்து பேசுகிறது. It talks about victory over sin and Satan. பாவம் சாத்தானின் மீது ஜெயம் எடுக்கிறதை குறித்து பேசுகிறது. In short, it denotes an overcoming life. சுருக்கமாக அது ஜெயம் கொள்ளுகிற வாழ்க்கை அது குறித்து சொல்கிறது. Today there are many Christians in Christendom who have not experienced the spiritual Canaan in their life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆவிக்குரிய கானானை அனுபவிக்காதிருக்கிற अनेक கிறிஸ்தவர்கள் இந்த நாட்களிலே இருக்கிறார்கள். Not experienced victory in their personal life. தங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே ஜெயத்தை இன்னும் அனுபவிக்கவே இல்லை. Not experienced heaven on earth. பூமியிலே பரலோகத்தை அவர்கள் அனுபவித்ததே கிடையாது. And we are called to experience heaven on this earth and show the people around us. இந்த வாழ்கிற பூமியிலே பரலோகத்தை நாம் அனுபவித்து அதை இந்த உலக மக்களுக்கு காண்பிக்கும்படி நாம் We அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். are called to show them the blessings of Canaan. கானானின் ஆசீர்வாதங்களை உலக மக்களுக்கு நாம் காண்பிக்கும்படி நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். We have to give them the experience of Canaan. கானானின் அனுபவங்களை நாம் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். That's the reason God has given us wonderful spiritual experiences. இது நிமித்தமாக தான் தேவன் நமக்கு அற்புதமான ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை கொடுத்திருக்கிறார். First of all, we have to experience them in our personal life. முதலாவதாக நாம் இந்த அனுபவங்களை நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே அனுபவித்தாக வேண்டும். Then we have to share these wonderful experiences with other people. பிற்பாடு நாம் இந்த அற்புதமான அனுபவங்களை மற்றவர்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். First of all, I have to experience the divine victory in my personal life. முதலாவதாக அந்த தெய்வீக ஜெயத்தை என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே நான் அனுபவிக்க வேண்டும். And then show that victory to the world around me so that they may also experience it in their life. அதற்கு பிற்பாடு மற்றவர்களும் கூட இந்த வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையை அனுபவிக்கும்படி நான் அந்த வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையை அவர்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும். We have to experience the fruit of the Spirit as recorded in Galatians chapter 5. கலாத்தியர் 5வது அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி ஆவின் கனியை நாம் முதலாவது அனுபவிக்க வேண்டும். Love, joy, peace, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், long suffering, gentleness and goodness, நீடிய பொறுமை, தயவு, நற்குணம், faith, meekness, temperance, விசுவாசம், சாந்தம், இச்சை அடக்கம். and then show it to the people around us. அதை நம்முடைய சுற்றியில் இருக்கிற மக்களுக்கு நாம் அதை காண்பிக்க Now வேண்டும். let's read again Numbers 13:23. இப்போது எண்ணாகமம் 13:23 நாம் வாசிப்போம். And they came unto the brook of Eshcol and cut down from thence a branch with one cluster of grapes, and they bare it between two upon a staff, and they brought of the pomegranates and of the figs. பின்பு அவர்கள் எஸ்கோல் பள்ளத்தாக்கு மட்டும் போய் அங்கே ஒரே குலையுள்ள ஒரு திராட்சை கொடியை அறுத்தார்கள். அதை ஒரு தடியிலே 2 பேர் கட்டி தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள். மாதுளம் பழங்களிலும் அத்தி பழங்களிலும் சிலவற்றை கொண்டு வந்தார்கள். How many kinds of fruits mentioned here? இங்கே எத்தனை வகைப்பட்ட பழங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது? 3 kinds of fruits. 3 வகை பழங்கள். Number 1, முதலாவது cluster of grapes. ஒரே குலையுள்ள திராட்சை கொடி. Number 2, இரண்டாவது pomegranates. மாதுளம் பழங்கள். Number 3, மூன்றாவது figs. அத்தி பழங்கள். These 3 fruits referred to here speak about a threefold spiritual experiences. இந்த 3 பழங்களும் மும்மடங்கான ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை குறித்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. These are the experiences of Canaan. இதுதான் கானானின் அனுபவங்களாய் இருக்கிறது. If we have to experience victory in our spiritual life, நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நாம் ஜெயத்தை அனுபவிக்க வேண்டுமானால், if we have to inherit Canaan, கானானை நாம் சுதந்திரிக்க வேண்டுமானால், then we must bear this experience of Canaan in our spiritual life. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே இந்த
கானானின் அனுபவங்களை நாம் அடைய வேண்டும். Only when we have the spiritual experience of Canaan, we can give this experience. We can share this experience with others like Caleb and Joshua. இந்த கானானின் அனுபவங்களை நாம் பெற்றால்தான் காலேப் யோசுவாவை போல நாம் மற்றவர்களிடத்திலே இந்த அனுபவங்களை கொடுக்க முடியும். This morning, with the help of the Holy Spirit and in the light of God's word, let's analyze whether we have this threefold spiritual experiences in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த மூன்று ஆவிக்குரிய வித்தியாசப்பட்ட அனுபவங்கள் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஒத்தாசையோடும் தேவனுடைய வார்த்தையின் வெளிச்சத்திலும் நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்ப்போமாக. Number one, முதலாவது cluster of grapes. திராட்சை குலை. Look in your Bibles, Numbers chapter 13 verse 23. எண்ணாகமம் 13ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனத்தை பாருங்கள். Cluster of grapes, and they did bear it between two upon a staff. அங்கே ஒரே குலையுள்ள ஒரு திராட்சை கொடியை அறுத்தார்கள், அதை ஒரு தடியிலே 2 பேர் கட்டி தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள். Here the cluster is the type of the church that God has given us. இங்கே குலை என்பது தேவனாய் கர்த்தர் நமக்கு தந்த திருச்சபைக்கு ஒரு அடையாளமாய் இருக்கிறது. And it was so big that they had to carry it between two upon a staff. அது மிகவும் பெரியதா இருந்தபடினாலே ஒரு தடியிலே 2 பேர் அதை கட்டி தூக்கி கொண்டு வந்தார்களாம். Just imagine this. இதை சற்று கற்பனை செய்து பாருங்கள். This cluster came from the vine, who is the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறதான திராட்சை செடியில் இருந்து இந்த குலை வந்திருக்கிறது. Because the Lord Jesus Christ himself said in John's Gospel chapter 15, I am the vine and ye are the branches. நானே திராட்சை செடி, நீங்கள் என்னுடைய கொடிகள் என்று ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லி இருக்கிறார். As the cluster came from the vine, today the church has come from the Lord Jesus Christ. திராட்சை செடியில் இருந்து அந்த குலை வந்தது போல இன்றைக்கு திருச்சபையானது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலிருந்து வந்திருக்கிறது. Now picture this scene before your eyes. இப்போ இந்த காட்சியை உங்கள் கண்களுக்கு முன்பதாக சித்தரித்து பாருங்கள். This is something wonderful. இதுதான் மிகவும் ஆச்சரியமானதா இருக்கிறது. One man going at the front with one end of the staff on his shoulders. இப்போது ஒரு தடியின் ஒரு முனையை தன்னுடைய தோளில் வைத்துக்கொண்டு முன்பாக ஒரு மனுஷன் செல்கிறான். And another man following him with the other end of the staff on his shoulders. இப்போது இன்னொரு மனிதன் அந்த தடியினுடைய இன்னொரு முனையை தன்னுடைய தோளில் மீது வைத்துக்கொண்டு முன்பாக செல்கிற மனிதனை பின்தொடர்ந்து போகிறான். And in between them a big cluster of grapes. இப்போது 2 பேருக்கு நடுவே ஒரு மிகப்பெரிய கூளையுள்ள திராட்சை கொடி இருக்கிறது. If someone asks the man who is at the front, where are you coming from? முன்பாக வருகிற மனுஷனை பார்த்து, ஐயா நீர் எங்கிருந்து வருகிறீர் என்று யாராவது அவரிடத்தை கேட்டால், If they ask him, what are you carrying? எதை நீர் சுமந்து கொண்டு வருகிறீர் என்று சொல்லி அவரை பார்த்து கேட்டால், This man who is walking before will point out to the cluster of grapes behind him with his other hand. இப்போது முன்பாக சென்று கொண்டிருக்கிற மனுஷன் தனக்கு பின்னாக இருக்கிறதான அந்த திராட்சை கொடியின் மீது தன்னுடைய விரலை சுட்டி காண்பிப்பார். And tell him, we are coming from Canaan and this is the cluster of grapes from the land of Canaan. நாங்கள் கானானில் இருந்து வருகிறோம், அந்த கானான் தேசத்தினுடைய ஒரு திராட்சை குலைதான் இது என்று சொல்லி அவர் பேசுவார். And he will also say, these grapes are wonderful and very tasty. இந்த திராட்சை பழம் மிகவும் அற்புதமானது, ருசி உள்ளது என்று அவர் சொல்லுவார். But unfortunately, these grapes are not before me but behind me. துரதிர்ஷ்டவசமாக இந்த திராட்சை குலை எனக்கு முன்பதாக அல்ல, எனக்கு பின்பதாக இருக்குது என்று சொல்லுவார். Therefore, I cannot taste it or I cannot give it to you, but I can only show it to you. ஆகினாலே அதை என்னாலே ருசிக்க முடியாது, அதை உங்களுக்கு கொடுக்கவும் முடியாது, அது இருக்கிற இடத்தை மாத்திரம் உங்களுக்கு காண்பிக்க முடியும். On the other hand, மறுபுறத்திலோ if someone asks the other man, he will show the cluster of grapes in front of him and say, this is a fruit that shows the joy of heaven. இதே கேள்வியை பின்பாக வருகிற மனுஷனை பார்த்து கேட்டால், பரலோகத்தின் மகிழ்ச்சியை காண்பிக்கிற பழங்கள் இதோ என்று சொல்லி காண்பிப்பார். And as I am walking through the wilderness, I eat these grapes and they are really very tasty. நான் வனாந்திரத்தின் வழியாக நடந்து கொண்டு போகையிலே நான் இந்த பழங்களை பறித்து புசிப்பேன், மிகவும் சுவையுள்ளதாக இது இருக்கிறது என்று சொல்லுவார். And this is the fruit that the New Testament churches have to experience. இந்த கனியை தான் புதிய ஏற்பாட்டு திருச்சபையானது அனுபவித்தாக Now வேண்டும். listen to us carefully. இப்போது நாங்கள் சொல்வதை மிக கவனமாய் கேளுங்கள். What is the difference between these two men? இந்த 2 புருஷர்களுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் என்ன? The man who is coming behind will eat the fruit and walk, and so he will not feel tired as he walk through this wilderness. இப்போது பின்பாக வருகிறதான மனுஷன் அந்த பழத்தை புசித்து வனாந்திரத்தின் நடந்து வருகிறதான களைப்பு தெரியாமல் அவன் நடந்து வருவான். But the other man who is at the front,
can only show that fruit that is behind him and walk. ஆனால் முன்பாக இருக்கிற மனுஷனோ அந்த பழம் இருக்கிற திசையை காண்பித்தவனாக மாத்திரம் அவன் நடந்து செல்லுவான். And this is where we need to understand the typology. இங்கேதான் அந்த உருவகத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். The man who walks at the front is a type of the Old Testament saints who had gone before us. அந்த முன்பாக நடக்கிற மனிதன் யார்? நமக்கு முன்பதாக காலம் சென்ற பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களாய் இருக்கிறார்கள். In the Old Testament itself, God had decided to reveal the New Testament blessings through his prophets. தம்முடைய தீர்க்கதரிசிகளின் மூலமாக பழைய ஏற்பாட்டிலேயே ஆண்டவராகிய தேவன் புதிய ஏற்பாட்டின் ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் வெளிப்படுத்தி விட்டார் பாருங்கள். For example, refer to your Bibles to Joel chapter 2 and verse 28. உதாரணத்துக்கு யோவேல் 2வது அதிகாரம் 28வது வசனத்தை பாருங்கள். This is an Old Testament prophecy about the New Testament experience. புதிய ஏற்பாட்டின் அனுபவத்தை குறித்ததான பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனம் இது. Joel 2:28. யோவேல் 2:28. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. அதற்கு பின்பு நான் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன். அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமார்த்திகளும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுவார்கள். உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களையும் உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களையும் காண்பார்கள். The Old Testament prophets in their prophecies already revealed about the Lord Jesus Christ. பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் தங்களுடைய தீர்க்கதரிசனத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ஏற்கனவே அவர்கள் தீர்க்கதரிசனமாய் சொல்லிவிட்டார்கள். They prophesied about the New Testament church. புதிய ஏற்பாட்டு திருச்சபையை குறித்து தீர்க்கதரிசனம் சொன்னார்கள். They prophesied about the New Testament spiritual experiences. புதிய ஏற்பாட்டு ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை குறித்தும் அவர்கள் தீர்க்கதரிசனமாய் சொன்னார்கள். They prophesied about the gifts of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானுடைய வரங்களை குறித்து அவர்கள் தீர்க்கதரிசனமாய் சொன்னார்கள். But the Old Testament saints could not taste or experience them. ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களோ இவைகளை ருசிக்கவோ அனுபவிக்க முடியாமலும் இருந்தது. From Genesis to Malachi, they could only show them to others, but they could not taste them or personally experience them. ஆதியாகமம் முதற்கொண்டு மல்கியா புத்தகம் வரைக்குமாக அவைகளை ஜனங்களுக்கு காண்பிக்க முடிந்ததே ஒன்றி அவர்களாலே அனுபவிக்க முடியவில்லை. Prophet Isaiah had revealed so many things about the New Testament blessings. புதிய ஏற்பாட்டு ஆசீர்வாதங்களை குறித்து ஏசாயா தீர்க்கதரிசி பல காரியங்களை விவரித்து சொல்லி இருக்கிறார். Now the man who came behind is a type of the New Testament church. இப்போது பின்பாக வந்த மனுஷன் புதிய ஏற்பாட்டு திருச்சபைக்கு அடையாளமாய் இருக்கிறார். Today the New Testament church, we God's people, we taste the grapes and walk our spiritual journey. புதிய ஏற்பாட்டு திருச்சபை மக்களா இருக்கிற நாம் அந்த திராட்சை பழங்களை புசித்து ருசி பார்த்து நம்முடைய ஆவிக்குரிய பிரயாணத்தை தொடர்கிறோம். Somebody shout hallelujah. சத்தமாய் அல்லேலூயா என்று யாராவது ஒரு சொல்லுங்களே. We walk through this wilderness by enjoying this fruit. இந்த பழங்களை எல்லாம் அனுபவித்தவாறு நாம் வனாந்திர யாத்திரை நடக்கின்றோம். We are not like the Old Testament saints. நாம் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களை போல இல்லை. But as we walk through the New Testament experiences, we also taste them, experience them, and we are not only called to show them to others, but also to give those experiences to others. அந்த புதிய ஏற்பாட்டு அனுபவங்கள் வழியா நாம் கடந்து போகிறதான நேரத்திலே அந்த புதிய ஏற்பாட்டு அனுபவங்களை நாம் அனுபவிக்கிறது மாத்திரமல்லாமல் புதிய ஏற்பாட்டு அனுபவங்களை நாம் மற்றவர்களுக்கு காண்பிக்கிறதும் அல்லாமல் அந்த அனுபவங்களை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிறவர்களாய் நாம் இருக்கின்றோம். Man who walked at the front can only show, but the man who walked behind can taste the same and give them to others. முன்பாக நடக்கிற மனுஷன் அந்த பழத்தை காண்பிக்க தான் முடியுமே ஒழிய பின்பாக நடக்கிற மனுஷன் அந்த பழத்தை ருசி பார்த்து மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்க முடியும். We are called to experience heavenly things and share those experiences with people around us. நாம் அந்த பரலோக காரியங்களை எல்லாம் ருசி பார்த்து அந்த அனுபவங்களை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக அழைப்பை பெற்றிருக்கிறோம். We are called to experience heaven and share that experience with other people. பரலோகத்தை நாம் அனுபவித்து அந்த பரலோகத்தினுடைய அனுபவங்களை மற்றவர்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ள நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Now church, come on, tell me which is better. எது சிறந்தது என்று நீங்களே சொல்லுங்கள் சபையாரே. The man who went before or man who walked behind? முன்பாக சென்ற மனுஷனா அல்லது பின்பாக சென்ற மனுஷனா? The man who walked behind was eating and walking so that he would have been refreshed. பின்பாக வந்த மனுஷனோ புசித்துக் கொண்டே நடந்தான். அதன் மூலமாக அவன் புத்துணர்ச்சி அடைந்தான். The privilege is given to the New Testament church in order to experience those things which were spoken of by the Old Testament prophets. பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன அனைத்து அனுபவங்களையும் புதிய ஏற்பாட்டு திருச்சபை மக்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Hallelujah. Hallelujah. The experiences prophesied by Isaiah, Jeremiah,
and other prophets. ஏசாயா, எரேமியா, மற்ற தீர்க்கதரிசிகள் உரைத்த அனுபவங்களை அனுபவித்துக் So கொண்டிருக்கிறோம். number one, this cluster of grapes denote the New Testament spiritual experience. ஆகினால் இந்த திராட்சை குலை என்பது புதிய ஏற்பாட்டு ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை குறிக்கிறது. Not many cluster of grapes, அங்கே அநேக திராட்சை குலைகள் அல்ல, but one big cluster of grapes. ஒரே ஒரு பெரிய திராட்சை குலை. And all the grapes are in that one cluster. அந்த ஒரே குலையிலே எல்லா திராட்சை பழங்களும் இருக்கிறது. In the New Testament, இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலே God keeps us in a particular church and the Lord grants us this spiritual experience. தேவனாய் கர்த்தர் நம்மை ஒரு குறிப்பிட்ட திருச்சபையிலே வைத்து இந்த அனுபவங்கள் அனைத்தையும் நாம் அனுபவிக்கும்படி செய்கிறார். There might be another cluster of grapes on the other side or somewhere else. வேறொரு பகுதியிலே வேறொரு இடத்திலே இன்னொரு திராட்சை குலை இருக்கலாம். But you are, as an individual, you are a grape in one cluster. ஆனால் தனிநபராக இருக்கிற நீங்கள் ஒரு குலையிலே ஒரு நபராக ஒரு அங்கமாக இருக்கிறீர்கள். God keeps us in one cluster, in one church, and lead us into truth. தேவனாய் கர்த்தர் நம்மை ஒரு குலையிலே ஒரு சபையிலே வைத்து நம்மை சத்தியத்திற்குள் நடத்துகிறார். In the church where God has kept us, God wants us to be faithful. தேவன் நம்மை வைத்த திருச்சபையிலே நாம் அதற்கு உண்மையுள்ளவராய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். Think of this, dear God's people. தேவ ஜனமே, இதை சற்று யோசித்து பாருங்கள். In the land of Moriah, there are many mountains. மோரியா தேசத்திலே அநேக மலைகள் இருந்தது. But God told Abraham to go to one particular mountain which the Lord showed him. ஆனால் கர்த்தர் ஆபிரகாமிடத்திலே தான் காண்பித்த அந்த ஒரு மலைக்கு போகும்படி ஆபிரகாமிடத்திலே தேவன் சொன்னார். That one cluster, that one church which God has appointed for you will nourish you and help you to walk victoriously till the very end. அந்த ஒரே ஒரு குலை, அந்த ஒரே ஒரு திருச்சபை தான் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு குறித்த அந்த திருச்சபை தான் கடைசி பரிந்து மட்டுமாக உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே போஷாக்களித்து உங்களை பராமரிக்க வல்லது. Now what about the grapes? இப்போது அந்த திராட்சை பழங்களை குறித்து என்ன? Oh, they are from the land of the living. அவைகள் ஜீவனுள்ள தேசத்திலிருந்து வந்தது. Oh, they are from the land of Canaan. கானான் தேசத்திலிருந்து வந்திருக்கிறது. Let me share a few thoughts about these grapes. இந்த திராட்சை பழங்களை குறித்து சில கருத்துக்களை அடியேன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். Number one, முதலாவது, these grapes denote the anointing of the Holy Spirit. இந்த திராட்சை பழம் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகத்தை குறித்து சொல்கிறது. Because the anointing of the Holy Spirit is compared to wine. ஏனென்றால் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகமானது திராட்சை ரசத்தோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. We read in Ephesians chapter 5 verse 18. எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். Paul says, be not drunk with wine, but be filled with the Spirit. துர்மார்க்கத்திற்கு ஏதுவான மதுபான வெறி கொள்ளாமல் ஆவியினால் நிறைந்து. We read in the book of Song of Solomon chapter 1 verse 2. உணர்வுபாட்டு 1ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். For thy love is better than wine. திராட்சை ரசத்தை பார்க்கிலும் உம்முடைய அன்பு மதுரமானது. Now the anointing of the Holy Spirit is compared to wine. இப்போது பரிசுத்தாவினுடைய அபிஷேகமானது திராட்சை ரசத்தோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. From where do we have this experience? இந்த அனுபவத்தை நாம் எங்கிருந்து பெறுகிறோம்? From heavenly Canaan. பரலோக கானானில் இருந்து. The Lord Jesus Christ said, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், if I go, I will send another comforter to you. நான் செல்லுவேனானால் உங்களுக்கு இன்னொரு தேற்றவாளனை அனுப்புவேன். He truly went and had sent another comforter, the Holy Spirit, to abide with us forever and ever. மெய்யாகவே அவர் பரமேறி நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்பி இருக்கிறார். நம்மோடு கூட என்றென்றைக்கு நிலைத்திருக்கிறவர் அவரே. On the day of Pentecost, பெந்தெகோஸ்தே நாளிலே the Holy Spirit was given from heaven. பரலோகத்திலிருந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டார். We have received this experience and we have to share this experience with other people. இந்த அனுபவத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோம். இந்த அனுபவத்தை மற்றவர்களுக்கு நாம் பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும். Dear child of God, அருமையான தேவப்பிள்ளையே, we cannot buy this experience from any shop or for any money. எந்த கடையிலிருந்து எந்த பணத்தை கொடுத்து இந்த அனுபவத்தை நம்மால் வாங்க முடியாது. We received it as a free gift from the Lord. தேவ கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஒரு இலவச ஈவாக நாம் அதை பெற்றுக்கொண்டோம். It's the joy of the Holy Ghost. அது பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ளான மகிழ்ச்சி. Secondly, இரண்டாவதாக we read about these grapes in Judges chapter 9 verse 13. நியாயாதிபதிகள் 9வது அதிகாரம் 13வது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். And the wine said unto them, should I leave my wine which cheereth God and man and go to be promoted over the trees? அதற்கு திராட்சை செடி தேவர்களையும் மனுஷரையும் மகிழ பண்ணும் என் ரசத்தை நான் விட்டு மரங்களை அரசால போவேனோ என்றது. What kind of an anointing we have received? நாம் எப்படிப்பட்ட அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறோம்? It's an anointing that will make God happy and other people joyful. தேவனையும் மற்றவர்களையும் மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக நடத்துகிறதான ஒரு அபிஷேகம். It not only makes us joyful,
அது நம்மை மகிழ பண்ணுகிறது மாத்திரமல்லாமல் it makes others also joyful. மற்றவர்களையும் அது மகிழ பண்ணுகிறது. It's one thing to be delighted in the Lord, and it is another thing that God delights in you and me. நாம் கர்த்தருக்குள் மகிழ்வது ஒரு அனுபவம், தேவன் நம் பேரில் மகிழ்ச்சி கொள்வது என்பது முற்றிலும் வேறுபட்ட அனுபவம். Today many people keep the anointing unto themselves. இன்றைக்கு சில பேர் அபிஷேகத்தை தங்களுக்குள்ளாகவே பொத்தி வைத்துக் கொள்கிறார்கள். In such people God's purpose cannot be fulfilled. அப்படிப்பட்டவருடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய நோக்கம் நிறைவேறாது. We have to give this joy to other people. இந்த மகிழ்ச்சியை நாம் மற்றவர்களுக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டும். Bible says in his presence there is fullness of joy. அவருடைய சமூகத்திலே நிறைவான மகிழ்ச்சி உள்ளது என்று வேதம் சொல்கிறது. We have to give this grapes of joy to other people and make others also joyful. இந்த மகிழ்ச்சி என்கிறதான திராட்சை பழங்களை மற்றவர்களிடத்திலே கொடுத்து அவர்களை மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்க வேண்டும். There are many people who are sorrow stricken in this world. இந்த உலகத்திலே अनेक துக்கத்தில் இருக்கிறார்கள். There are many people who are burdened and they are heavy in their hearts. தங்களுடைய இருதயத்திலே பாரப்பட்டு மிக சுமை சுமந்து கொண்டிருக்கிற अनेகர் இருக்கிறார்கள். God wants us to minister to the hearts so that they will also experience the joy of the Lord in their lives. அவர்களும் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தருக்குள்ளான மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கும்படியாக நாம் அவர்களுக்கு இந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். Oscar Wilde said like this once. ஆஸ்கர் வைல்ட் இப்படியாக ஒரு விஷயம் சொன்னார். Some cause happiness wherever they go, others whenever they go. சில பேர் தாங்கள் போகிற இடத்திலெல்லாம் மகிழ்ச்சியை கொண்டு வருவார்கள், சில பேர் தாங்கள் அந்த இடத்தை விட்டு போன பிற்பாடு தான் மகிழ்ச்சியை கொண்டு வருவார்கள். Don't go to someone's house and take away even the little joy they have. யார் வீட்டுக்காவது சென்று அவர்கள் இடத்தில் இருக்கிற கொஞ்ச சந்தோஷத்தையும் நீங்கள் களவாடி விட வேண்டாம். But rather become a channel of blessing to people. ஆனால் ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தின் ஒரு வாய்க்காலாக நீங்கள் மாறுங்கள். Search out for such sorrowful people and encourage them in the Lord. அப்படிப்பட்ட துக்கத்தில் இருக்கிற மக்களை தேடி பார்த்து அவர்களை கர்த்தருக்குள் திடப்படுத்துங்கள். Thirdly, wise man says in Proverbs 3:10, மூன்றாவதாக ஞானி நீதிமொழிகள் 3:10 குறிப்பிடுகிறார். so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. அப்பொழுது உன் களஞ்சிகள் பூரணமாய் நிரம்பும், உன் ஆலைகளில் திராட்சரசம் புரண்டோடும். Wine is an experience received from Canaan. இந்த திராட்சரசம் என்பது கானானிலிருந்து பெற்ற ஒரு அனுபவமாய் இருக்கிறது. When there is abundance of grapes, it only means God's perfect and bountiful blessings. திராட்சையின் திரட்சி வரும் பொழுது அது என்ன அர்த்தம்? தேவனுடைய நிறைவான பூரணமான ஆசீர்வாதத்தை குறிக்கிறது. God should bless you from heaven with His perfect blessings. தேவன் பரலோகத்திலிருந்து தம்முடைய பூரணமான ஆசீர்வாதத்தால் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். God's people should not lack any good thing in their life. தேவ ஜனங்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில எந்த விதத்திலும் குறைவுபடக்கூடாது. Dear child of God, அருமையான தேவ பிள்ளையே, if you lack something in your life, உங்கள் வாழ்க்கையில நீங்கள் ஏதாவது குறைவுபடுவீர்களானால் you must search your life. உங்கள் வாழ்க்கை நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். You must ask God in order to find out the reason for it. இந்த குறைவுக்கான காரணம் என்ன ஆண்டவரே என்று சொல்லி தேவனிடத்தில் நீங்கள் அலசி ஆராய்ந்து கேட்டு பார்க்க வேண்டும். See Proverbs 3:10 again. நீதிமொழிகள் 3:10 மறுபடியும் பாருங்கள். It shall not be in a bottle or in a jug, அது ஒரு பாட்டிலையோ ஒரு ஜக்கிலேயோ இருக்காது, but it shall flow like a river. அது நதியை போல புரண்டோடும். What does the Bible say? வேதம் என்ன குறிப்பிடுகிறது? Burst out with new wine. புதிய திராட்சை ரசத்தால் புரண்டோடும். Do you feel that there is no blessing in your life? உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதமே இல்லை என்பதாக நீங்கள் உணர்கிறீர்களா? Then you should sit down in the presence of the Lord and search yourselves and reason out in God's presence why God has not blessed you. தேவன் உங்களை ஏன் ஆசீர்வதிக்கவில்லை என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்கும்படியாக நீங்கள் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே சென்று உட்கார்ந்து உங்கள் வாழ்க்கையை அலசி ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். Why there is no wine in your home? ஏன் உங்களுடைய வீட்டிலே திராட்சை ரசம் இல்லை? Why no perfect blessing in your home? உங்களுடைய வீட்டிலே ஏன் பூரணமான ஆசீர்வாதம் இல்லை? You must find out the reason for it. அதற்கான காரணம் என்ன என்பதை நீங்கள் முதலாவது கண்டறிய வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. If you go to Israel, இஸ்ரவேலுக்கு நீங்கள் சென்றால் you will find a jar of grape juice on the dining table of every Jew. ஒவ்வொரு யூதருடைய உணவு மேஜையிலே ஒரு ஜாடி நிறைய ஒரு திராட்சை ரசம் இருக்கும். It is to show that God has blessed them with bountiful blessing. தேவனாய் கர்த்தர் அவர்களை நிறைவான ஆசீர்வாதத்தால் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்பதை காண்பிக்கத்தக்கதாக இருக்கிறது. If you feel that there is no blessing in your life, உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதமே இல்லை என்பதாக நீங்கள் உணர்ந்தால், then go and set yourself in the presence of God. கர்த்தருடைய சமூகத்துக்குள்ளாக சென்று உங்களை நீங்கள் அலசி ஆராய்ந்து Then பாருங்கள். the Lord will convict you of your faults. தேவனாய் கர்த்தர் உங்களுடைய குறைகளை உணர்த்தி காண்பிப்பார். Then you must confess it and forsake it. அவைகளை அறிக்கை செய்து அவைகளை விட்டுவிட வேண்டும். Ask the Lord, Lord, where I have been
unfaithful to you? ஆண்டவரே எந்த பகுதியிலே நான் உமக்கு உண்மையற்று போனேன் என்று சொல்லி கர்த்தரிடத்திலே கேளுங்கள். God will show it to you. தேவன் நிச்சயமாகவே அதை உங்களுக்கு காண்பிப்பார். Think of the winepress of Gideon in the book of Judges. நியாயாதிபதிகள் புத்தகத்திலே கிதியோனுடைய திராட்சை ஆலை யோசித்து பாருங்கள். Turn your Bible to the book of Judges chapter 6 and verse 11. நியாயாதிபதிகள் 6வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தை திறந்து பாருங்கள். Bible says, வேதம் குறிப்பிடுகிறது, Gideon threshed wheat by the winepress to hide it from the Midianites. கிதியோன் மீதியானியரின் கைக்கு தப்புவிப்பதற்காக திராட்சை ஆலைக்கு சமீபமாய் கோதுமையை போரடித்தான். Why Gideon threshing wheat by the winepress? திராட்சை ஆலைக்கு சமீபமாய் ஏன் கோதுமையை கிதியோன் போரடித்தார்? Because there was no wine. ஏனென்றால் திராட்சை ரசம் அங்கே இல்லை. The winepress was dry. அந்த திராட்சை ஆலை வறண்டு போயிருந்தது. Oh, this is the condition of many God's people today. இன்றைக்கு கூட अनेक தேவ மக்களுடைய நிஜ நிலைமை இப்படியாக தான் இருக்கிறது. No real joy and blessing in their lives and in their home. தங்களுடைய வாழ்க்கையில தங்களுடைய இல்லத்திலே உண்மையானவே ஆசீர்வாதம் இல்லை. The winepress is empty. அந்த திராட்சை ஆலை காலியாக இருக்கிறது. The winepress is dry. அந்த திராட்சை ஆலை வறண்டு போய் கிடக்கிறது. I know a brother who used to speak ill of other people from house to house. ஒவ்வொரு வீட்டுக்காய் சென்று மற்றவர்களை குறித்து உதாசீனமாய் தூஷணமாய் பேசுகிற ஒரு சகோதரனை அடியேன் அறிவேன். He used to talk bad about the church and pastors and other believers. திருச்சபை குறித்தும் பாஸ்டர்களை குறித்தும் மற்ற விசுவாசிகளை குறித்தும் தீமையாக அவர் பேசுகிற வழக்கம் அவருக்கு இருந்தது. He lost his blessings and he is at home without a job. அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் அனைத்தையும் அவர் இழந்து போய் அவர் இன்றைக்கு வீட்டிலே இருக்கிறார். No blessing in his house. அவருடைய வீட்டிலே ஆசீர்வாதமே இல்லை. If you are a gossiper, நீங்கள் புறங்குறுகிறாய் இருந்தால், if you are speaking ill of other people, மற்றவர்களை குறித்து தீமையாய் பேசுகிறவர்களாய் இருந்தால், then you will have no wine in your home. உங்களுடைய வீட்டிலே திராட்சை ரசம் இருக்காது. You will not have the real joy in your life and in your home. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய இல்லத்திலும் உண்மையான மகிழ்ச்சி இருக்காது. You got to repent. நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். You and I are called to carry these grapes and give them to others. இந்த திராட்சை பழங்களை எல்லாம் நாம் சுமந்து சென்று மற்றவர்களுக்கு நாம் கொடுக்கும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். There are many families without God's blessings today. இன்றைக்கு கூட தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் இல்லாத अनेक குடும்பங்கள் இருக்கிறார்கள். Your one visit is enough for that family to be blessed. அந்த குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு உங்களுடைய ஒரே ஒரு சந்திப்பு போதும். People should testify to the fact. இது உண்மைதான் என்று சொல்லி ஜனங்கள் சாட்சியிட வேண்டும். And fourthly, நான்காவதாக, if you turn a Bible to 1 Timothy chapter 5 verse 23, 1 தீமோத்தேயு 5:23 திருப்பி பார்த்தால் Paul says, பவுல் குறிப்பிடுகிறார், drink no longer water but use a little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities. 1 தீமோத்தேயு 5:23 நீ இனிமேல் தண்ணீர் மாத்திரம் குடியாமல் உன் வயிற்றிற்காகவும் உனக்கு அடிக்கடி நேரிடுகிற பலவீனங்களுக்காகவும் கொஞ்சம் திராட்சை ரசமும் குட்டிக்கொள். You know the context. சந்தர்ப்ப பின்னணி நமக்கு தெரியும். Timothy always had stomach problem. தீமோத்தேயுக்கு எப்பொழுதும் வயிற்றிலே ஒரு கோளாறு இருந்தது. Therefore Apostle Paul advised him to add little fresh grape juice. ஆகினாலே சற்று புதிதாய் பிழிந்த திராட்சை சாறை எடுத்துக்கொள் என்று சொல்லி பவுல் தீமோத்தேயுக்கு அறிவுரை கூறினார். This anointing of the Holy Spirit shall strengthen you and remove all your spiritual infirmities. இந்த பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகமானது உங்களை பலப்படுத்தி உங்களுடைய ஆவிக்குரிய பலவீனங்கள் அனைத்தையும் உங்களை விட்டு அகற்றி போடும். Grapes has got healing nature in it. அந்த திராட்சை பழத்துக்கு குணமாக்குற தன்மை இருக்கிறது. We are called to bring healing to other people. மற்றவர்களுக்கு நாம் குணமாகுதலை நாம் கொண்டு வர வேண்டும். God wants to use you so that others should be healed of their spiritual weaknesses and sicknesses. மற்றவர்களுடைய ஆவிக்குரிய பலவீனங்கள் வியாதி நின்று அவர்கள் சுகமடையும்படிக்கு தேவன் உங்களை எடுத்து பயன்படுத்த விரும்புகிறார். New believers are like newborn babes. புதிய விசுவாசிகள் புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளைப் போல இருக்கிறார்கள். They may not know how to pray. எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்பது ஒருவேளை அவர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். They may not understand God's word. தேவனுடைய வார்த்தையை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளாத நிலையில் இருக்கலாம். They may not have the anointing of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியினுடைய அபிஷேகம் அவர்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம். Don't find fault with them. அவர்களிடத்தை குற்றம் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம். But rather strengthen them and bear the weaknesses. அவர்களை பலப்படுத்தி அவர்களுடைய பலவீனங்களை பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள். Do not discourage them or frighten them or make them still weaker. அவர்களை அதைரியப்படுத்தி அவர்களை இன்னும் அதிகமாக பலவீனப்படுத்தி பயமுறுத்த வேண்டாம். But bring healing to the lives through the anointing of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியினுடைய அபிஷேகத்தின் மூலமாக அவர்களுடைய வாழ்க்கையில குணமாகுதலை கொண்டு வாருங்கள். Hallelujah. ஹalleluya. Fifthly, ஐந்தாவதாக turn a Bible to Luke's Gospel chapter 10 and verse 34. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 10:34 பாருங்கள். And went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine. கிட்ட வந்து அவருடைய காயங்களில் எண்ணெயும் திராட்சரசமும் வார்த்து. In the parable of the good Samaritan, நல்ல சமாரியனுடைய உவமையிலே notice the phrase bound up his wounds,
pouring in oil and wine. அவனுடைய காயங்களை கட்டி எண்ணெயும் திராட்சரசமும் வார்த்து என்கிறதான வார்த்தைகளை பாருங்கள். The good Samaritan poured in oil and wine and bound up the wounds of the man who was left half dead by the robbers on his way from Jerusalem to Jericho. ஒரு மனுஷன் பிரயாணமாக எருசலேமில் இருந்து எரிகோக்கு போகிறதான வழியிலே கல்லர்கள் கையிலே அகப்பட்டு கொண்டான். அப்பொழுது அவனை குற்றுயிராய் விட்டு அவனை தள்ளி போட்டார்கள். அப்பொழுது இந்த நல்ல சமாரியன் அவனை கண்டு அவன் காயங்களில் எண்ணெயும் திராட்சரசமும் வார்த்து காயங்களை கட்டினான். Wine has got the ability to remove the irritation and the pain. இந்த திராட்சரசத்திற்கு அந்த எரிப்பு தன்மையும் அந்த வலி வேதனையை நீக்குகிறதான ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்கிறது. Wine also used to clean the wounds. அது மாத்திரமல்ல, இந்த திராட்சரசமானது அந்த புண்களை எல்லாம் சுத்தம் செய்வதற்கு ஏதுவானதாக இருக்கிறது. We must remove the pain of others through the anointing of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியினுடைய அபிஷேகத்தின் மூலமாக மற்றவர்களுக்குள்ளாக இருக்கிறதான வலி வேதனையை நாம் நீக்க வேண்டும். Our words should soothe others, comfort others and bind up their wounds. நம்முடைய வார்த்தைகள் மற்றவர்களை ஆற்றி தேற்றி அவர்களுடைய காயங்களை கட்ட வேண்டும். Your words should not hurt the people but rather cure them. உங்களுடைய வார்த்தைகள் மற்றவர்களை புண்படுத்த கூடாது, அவர்களை குணமாக்க வேண்டும். A chemical reaction takes place when you mix up grape juice with water. ஒரு திராட்சை பழ சாறை ஒரு தண்ணீரோடு நீங்கள் கலக்கும்போது அதற்குள்ளாக ரசாயன ஒரு மாற்றம் ஏற்படுகிறது. Grape juice when mixed with water, it bubbles up. அந்த திராட்சை பழசாறு தண்ணீரோடு கூட கலக்கப்படும் போது அது பொங்கி வருகிறது. The residue comes up to the surface. அதில் இருக்கிறதான கசடுகள் தேவையில்லாத யாவும் மேலே பொங்கி வந்து விடுகிறது. This is what happens in a Holy Communion service when we take part in it worthily. பாத்திரவான்களாக பரிசுத்த திருவிருந்திலே பங்கெடுக்கும் போது இதுதான் உண்மையிலே நடக்கின்றது. When the wine goes in, அந்த திராட்சரசம் உள்ளே போகும்போது, which is symbolic of the blood of Jesus Christ, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்திற்கு அது ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது. all the impurities come up to the surface. எல்லா அசுத்தங்களும் மேலே பொங்கி வந்து விடுகிறது. Your sin is removed by the strong conviction of the Holy Spirit during the Holy Communion service. பரிசுத்த திருவிருந்து ஆராதனையின் போது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பலமான ஏவுதல் மூலமாக உணர்த்துதல் மூலமாக உங்களுடைய எல்லா பாவ சுபாவங்கள் வெளியே வந்து அகற்றப்படுகிறது. And your life is sanctified. உங்களுடைய வாழ்க்கை சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. Hallelujah. Hallelujah. So number one, cluster of grapes which talks about the anointing of the Holy Spirit. ஆகையாலே முதலாவது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தை குறித்து சொல்கிறதான திராட்சை குலையாய் இருக்கிறது. This is the first spiritual experience of Canaan. இதுதான் கானானுடைய முதல் ஆவிக்குரிய அனுபவமாகும். The second fruit they brought from the land of Canaan was pomegranates. கானான் தேசத்திலிருந்து அவர்கள் கொண்டு வந்த இரண்டாவது பழம் என்னவென்றால் மாதுளை பழங்கள். You know very well how it looks like. அந்த மாதுளை பழம் எப்படி காட்சியளிக்கும் என்பதை நீங்கள் நன்றாக அறிந்திருக்கிறீர்கள். Will it look beautiful? பார்ப்பதற்கு அழகா இருக்குமா? The New Testament church needs this experience. புதிய ஏற்பாட்டு திருச்சபைக்கு இந்த அனுபவம் தேவை. You go to a fruit market and see all the fruits. நீங்கள் ஒரு பழக்கடைக்கு சென்று அங்க இருக்கிற எல்லா பழங்களையும் பார்ப்பீர்கள். If you see an apple, it will look beautiful. ஒரு ஆப்பிளை பார்த்தால் ரொம்ப அழகா காட்சியளிக்கும். So many fruits outwardly, they look so beautiful. பல பழங்கள் வெளிப்புறத்திலே மிக அழகாய் காட்சியளிக்கும். But these pomegranates, ஆனால் இந்த மாதுளை பழமோ externally it will not be beautiful to look at. வெளிப்படையாக பார்க்கும்போது பார்ப்பதற்கு அழகா இருக்காது. But if you break it open, ஆனால் அதை உடைத்து பார்த்தால் inside it will be beautiful. உள்ளே மிக அழகாக காட்சியளிக்கும். What do we understand? இதிலிருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம்? The more we are broken, the more we are beautified. எந்த அளவுக்கு நாம் உடைக்கப்படுகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் அழகுள்ளவர்களாய் மாறுகிறோம். My brother, my sister, என் சகோதரனே, என் சகோதரியே, our beauty is an inward beauty and not an outside beauty. நம்முடைய அழகு புறம்பான அழகு அல்ல, உள்ளான அழகாய் இருக்கிறது. Now listen to me carefully. இப்போது நான் சொல்வதை கவனித்து கேளுங்கள். The difference between other fruits and the pomegranate is this. மற்ற பழங்களுக்கும் இந்த மாதுளை பழத்துக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் என்னவெனில், Other fruits look more beautiful outside than inside. மற்ற பழங்கள் உள்ளே இருப்பதை விட வெளியே அழகாக காட்சியளிக்கும். But this pomegranate is more beautiful inside than outside. ஆனால் இந்த மாதுளை பழமோ பாருங்கள், வெளியே அழகா இருப்பதை விட உள்ளே தான் இன்னும் அதிகமாய் அழகாய் இருக்கும். Oh, it refers to our spiritual inward beauty, the holiness. பரிசுத்தம் என்கிறதான உள்ளான ஆவிக்குரிய அழகை குறித்து இது சொல்லுகிறது. What do we read about the Lord Jesus Christ in Isaiah chapter 53 verse 2? ஏசாயா 53 அதிகாரம் 2
2வது வசனத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாம் என்ன வாசிக்கின்றோம்? He had no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. அவருக்கு அழகும் இல்லை, சௌந்தரியமும் இல்லை. அவரை பார்க்கும்போது நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருந்தது. Oh, hallelujah. ஹல்லேலூயா. Think of the land of Israel. இஸ்ரவேல் தேசத்தை சற்று யோசித்து பாருங்கள். Most of it is a desert. பிரதானமாக அது வனாந்திரம் தான். Very unassuming, but full of natural resources. அது பார்ப்பதற்கு இப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லலாம், ஆனால் அதற்குள்ளே இயற்கை வளங்கள் அவ்வளவாக இருக்கிறது. How about you and me, God's people? தேவ ஜனமே, உங்களை குறித்து அடியனை குறித்து என்ன? If you want to go to heaven, நாம் பரலோகத்துக்கு போக வேண்டுமானால் then we need this inner beauty of holiness. பரிசுத்தம் என்கிறது இந்த உள்ளான அழகு நமக்கு தேவை. Caleb and Joshua were beautiful inside. காலேபும் யோசுவாவும் உள்ளத்திலே மிக அழகானவர்களாய் The இருந்தார்கள். Lord himself testified about them and said, oh, they had a different spirit. அவர்களுக்குள்ளே வேறே ஆவி இருக்கிறது என்று சொல்லி கர்த்தரே சாட்சியிட்டார். And as God's children, we may not have external beauty, தேவ பிள்ளைகளாய் இருக்கிற நாம் புறம்பான அழகு நமக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம், but we need to have the inner beauty of holiness. ஆனால் உள்ளே பரிசுத்தம் என்கிறதான உள்ளான அழகு நமக்கு தேவை. Believers who know this secret will not give undue importance to their external beauty. இந்த ரகசியத்தை அறிந்த விசுவாசிகள் புறம்பான அலங்கரிப்புக்கு அவர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவே மாட்டார்கள். Bible says outward beauty is vain. புறம்பான அழகு மாயை, வீணானது என்று சொல்லி வேதம் குறிப்பிடுகிறது. What do we read in Psalm 45 verse 11? 45வது சங்கீதம் 11வது வசனத்தில் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? So shall the king greatly desire thy beauty, for he is thy Lord, and worship thou him. அப்பொழுது ராஜா உன் அழகில் பிரியப்படுவார், அவர் உன் ஆண்டவர், ஆகையால் அவரை பணிந்து கொள். What beauty referred to here? இங்கே சொல்லப்பட்ட அழகு என்ன அழகு? See verse 13. 13ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். The king's daughter is all glorious within, her clothing is of wrought gold. ராஜகுமாரத்தி உள்ளான பூரண மகிமை உள்ளவள், அவள் உடை பொற்சரிகையாய் இருக்கிறது. Verse 14, she shall be brought unto the king in raiment of needlework, and the virgins and companions that follow her shall be brought unto thee. சித்திர தையலாடை தரித்தவளாய் ராஜாவினிடத்திலே அழைத்து கொண்டு வரப்படுவாள். அவள் பின்னாலே செல்லும் அவளுடைய தோழிகளாகிய கன்னிகள் உம்மிடத்தில் கூட்டிக் கொண்டு வரப்படுவார்கள். Have you seen the needlework? ஒரு சித்திர தையலாடை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? In other words, have you seen the embroidery work? அந்த சித்திர தையலாடை வேலையை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? On the back side, it look horrible. பின்பாக பார்க்கும்போது அது பார்க்க முடியாத அளவிற்கு அகோரமாய் இருக்கும். Colored threads running in the haphazard way. அங்க இருக்கிறதான வண்ண நூல்களானது கோணல் மாணலாக சென்றிருக்கும். But on the other side, it looked beautiful. ஆனால் வெளிப்புறத்திலோ மிக அழகாய் காட்சியளிக்கும். What does Apostle Peter say about this inner beauty? இந்த உள்ளான அழகை குறித்து அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு என்ன குறிப்பிடுகிறார்? Turn the Bible to 1 Peter chapter 3. 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரத்தை வேதத்திலிருந்து பாருங்கள். Verses 3 and 4. வசனங்கள் 3 4. 1 Peter chapter 3 verses 3 and 4. 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் வசனம் 3 4. Whose adorning, let it not be that of outward adorning, of plaiting of hair, and of wearing of gold, and of putting on an apparel. மயிரை பின்னி பொன் ஆபரணங்களை அணிந்து உயர்ந்த வஸ்திரங்களை உடுத்திக் கொள்ளுதலாகிய புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாயிராமல், But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God a great price. அழியாத அலங்கரிப்பாய் இருக்கிற சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாய் இருக்க கடவுது. அதுவே தேவனுடைய பார்வையில் விலையேற பெற்றது. How about you this morning? உங்களை குறித்து அடியனை குறித்து என்ன? Gifts are not important for a spiritual man. நம்முடைய ஒரு ஆவிக்குரிய மனுஷனுக்கு வரங்கள் முக்கியம் அல்ல. You may have all the 9 gifts of the Holy Spirit, but if your nature is not refined, it's all vain. ஆவியின் 9 வரங்கள் உங்களுக்கு இருந்து உங்களுடைய சுவாபம் திவ்ய சுவாபமாய் இல்லாமல் போனால் எல்லா வரங்களும் வீணானதுதான். Oh, today many people speak in tongues inside the church, திருச்சபைக்குள்ளே அநேகர் அந்நிய பாஷை பேசுவார்கள். but outside they will speak unedifying words. வெளியே போய் அவபக்தியுள்ள வார்த்தைகளை பேசுவார்கள். Oh, it's terrible. அது பயங்கரமானது. They do not know what spirit they are of. அவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஆவி உள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்கள் என்பது அவர்களுக்கே தெரியாதிருக்கிறது. In the church praying to God, but at home fighting, quarreling and bickering. சபைக்குள்ளே ஜெபிப்பார்கள், வெளியே போய் சண்டை போடுவார்கள். They do not know what spirit they are of. அவர்கள் எப்படிப்பட்ட ஆவியில் இருக்கிறார்கள் என்பது அவர்களுக்கே தெரியாது. Do you have a testimony in your own home? உங்கள் சொந்த வீட்டிலே உங்களுக்கு என்று ஒரு நற்சாட்சி இருக்கிறதா? Some of the family members are hesitating to take water baptism. Why?
சில குடும்ப அங்கத்தினர்கள் ஞானஸ்நானம் எடுக்க மறுக்கிறார்கள், தயங்குகிறார்கள். காரணம் என்ன? If you ask them, they will point out to the terrible nature of the family members who are water baptized. ஏன் எடுக்கவில்லை என்று கேட்டால், குடும்பத்திலே ஞானஸ்நானம் எடுத்த மக்களுடைய ஒரு பயங்கரமான குணத்தை குறித்து, துர்குணத்தை குறித்து, துர்சாட்சியை குறித்து அறிந்து ஞானஸ்நானம் எடுக்க மறுக்கிறார்கள். Sister, brother, சகோதரனே, சகோதரியே, only when you have a good testimony in your home, God can bless you and use you for other salvation. உங்கள் வீட்டிலே உங்களுக்கு நற்சாட்சி இருந்தால்தான் தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதித்து மற்றவருடைய ரட்சிப்புக்காக உங்களை தேவன் எடுத்து பயன்படுத்த முடியும். Husbands, how about your testimony in your own home? கணவன்மாரே, உங்களுடைய சொந்த வீட்டிலே உங்களை குறித்து சாட்சி என்ன? When you speak to others, you are so kind and gentle. மற்றவர்களிடத்திலே பேசும்போது அன்பானவர்களாக பண்பானவர்களாக பேசுகிறீர்கள். You inquire about the welfare. மற்றவருடைய நலனை அன்போடு விசாரிக்கிறீர்கள். But when you speak to your own spouse, you are rude and harsh. ஆனால் உங்களுடைய வாழ்க்கை துணையோடு நீங்கள் பேசும்போது மிக கடினமாக முரட்டுத்தன்மையோடு நடந்து கொள்கிறீர்கள். Oh wives, what about your testimony in your home? மனைவிமார்களே, உங்கள் சொந்த இல்லத்திலே உங்களுடைய சாட்சி எப்படி இருக்கிறது? Do you live in obedience to your husband? உங்களுடைய கணவர்களுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறீர்களா? I don't say this. This is what the Bible says. இதை நான் சொல்லவில்லை, வேதாகமம் இதை சொல்லுகிறது. Dear daughters-in-law, அருமையான மருமக்கள்களே, oh mothers-in-law, how about you? மாமியார்களே, உங்களை பற்றி என்ன? Dear fathers-in-law, your son may give you a good testimony. அருமையான மாமனார்களே, மகன் வேண்டுமானால் உங்களை குறித்து நற்சாட்சி சொல்ல முடியும். But can your daughter-in-law give a good testimony about you? உங்களை குறித்து உங்களுடைய மருமகள் நற்சாட்சி சொல்ல முடியுமா? Your nature is your testimony. உங்களுடைய சுபாவம் தான் உங்களுடைய சாட்சியாக இருக்கிறது. That's what pomegranates are. இப்படியாக தான் அந்த மாதுளை பழங்கள் இருக்கிறது. Some people will look rude outside, but inside they will be like a child. வெளியே பார்க்கும்போது சில பேர் முரட்டுத்தனமாய் இருப்பார்கள், ஆனால் உள்ளே சிறு பிள்ளையை போல இருப்பார்கள். Terrifying look outside, but they will have a sweet spirit within them. வெளியே பார்க்கும்போது முரட்டு ரூபம் இருக்கும், ஆனால் உள்ளேயோ இனிமையான சுபாவம் குணம் இருக்கும். Others should say, this brother, this sister is so very kind and loving. இந்த சகோதரன், இந்த சகோதரி மிகவும் சாந்தமும் அன்புள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி மற்றவர்கள் சாட்சி கொடுக்க வேண்டும். You must be like this pomegranates. இந்த மாதுளை பழத்தை போல நீங்கள் இருக்க வேண்டும். Oh, don't boast on your gifts and talents. உங்களுடைய தாளந்துகள் வரங்களை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம். But rather imbibe the divine nature of the Lord Jesus Christ. அதற்கு பதிலாக தேவனாகிய கர்த்தருடைய தெய்வீக சுபாவத்தை உங்களுக்குள்ளாக உள்ளிருத்துக் கொள்ளுங்கள். When you cut open a pomegranate, ஒரு மாதுளை பழத்தை உடைத்து பார்க்கும் பொழுது it will appear as if it is smiling. அது சிரிப்பதை போல இருக்கும். Inside it's like precious stones. உள்ளே அதற்குள்ளாக விலையேறப்பட்ட முத்துக்கள் இருக்கிறதை போல இருக்கும். Beautiful inside. பார்க்கும்போது உள்ளே மிக அழகாய் காட்சியளிக்கும். That's the kind of beauty that God is looking for in your life and mine. உங்கள் வாழ்க்கையிலே, அடியுடைய வாழ்க்கையிலே இப்படிப்பட்ட சௌந்தரியத்தை தான் தேவனாய் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். So the second spiritual experience of Canaan is ஆகினாலே கானானுடைய இரண்டாவது ஆவிக்குரிய அனுபவம் என்ன? inner beauty of holiness. பரிசுத்தம் என்கிறதான உள்ளான அழகு. The third fruit they brought from the land of Canaan was figs. கானான் தேசத்திலிருந்து அவர்கள் கொண்டு வந்ததான மூன்றாவது பழம் என்ன? அத்தி பழங்கள். Turn your Bible to the book of Isaiah chapter 38. ஏசாயா 38வது அதிகாரத்துக்கு வேதத்தை திறந்து கொள்ளுங்கள். Let's read verse 21. 21வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். Isaiah chapter 38 and verse 21. ஏசாயா 38:21. For Isaiah had said, let them take a lump of figs and lay it for a plaster upon the boil, and he shall recover. அத்தி பழத்து அடையை கொண்டு வந்து புலவையின் மேல் பற்று போடுங்கள், அப்பொழுது பிழைப்பார் என்று ஏசாயா சொல்லி இருந்தார். You know the context very well. சந்தர்ப்ப பின்னணி நமக்கு நன்றாக தெரியும். King Hezekiah was sick unto death. மரண படுக்கையிலே எசேக்கியா ராஜா வியாதிப்பட்டு இருந்தார். He had a terrible boil on his back. தன்னுடைய முதுகிலே ஒரு கொப்பளம், ஒரு கட்டி இருந்தது. Bible scholars say it was a cancerous growth. அது ஒரு புற்றுநோய் கட்டியாக இருக்கும் என்று சொல்லி வேத பண்டிதர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள். It was there prophet Isaiah said, take a lump of figs and lay it for a plaster upon the boil, and he shall recover. அந்த தருணத்தில் தான் அத்தி பழத்து அடையை கொண்டு வந்து புலவையின் மேல் பற்று போடுங்கள், அப்பொழுது பிழைப்பான் என்று ஏசாயா சொல்லி இருந்தார். So these figs are for healing. ஆகினாலே இந்த அத்தி பழங்கள் சுகமாகுதலுக்கு ஏதுவானது. Now divine healing is an important subject. இப்போது தெய்வீக குணமாகுதல் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு பாடமாகும். But by nature God has kept some healing abilities in some herbs and plants. சில தாவரங்களிலே, சில செடிகளிலே இயல்பாகவே மருத்துவ குணத்தை தேவனே அதற்கு கொடுத்திருக்கிறார். What we call them as medicinal herbs and plants. அதேதான் மருத்துவ குணமுடைய மூலிகை தாவரங்களாய் இருக்கிறது. Recent medical science says, சமீப கால மருத்துவ விஞ்ஞானம் இப்படியே சொல்கிறது, if you eat tomatoes you will never get cancer. தக்காளி நீங்கள் சாப்பிட்டால் உங்களுக்கு புற்றுநோய் வரவே வராதாம். Insulin is taken from vegetable called
Bangalore brinjal. பெங்களூர் கத்திரிக்காயில் இருந்து இன்சுலின் என்கிறதான ஒரு ரசாயன பொருள் எடுக்கப்படுகிறதாம். The figs have the power to take away all the unwanted and impure waters from our body. நம்முடைய சரீரத்தில் இருக்கிறதான தேவையில்லாத அசுத்தமான தண்ணீரை எல்லாம் இந்த அத்திப்பழங்கள் நம்முடைய சரீரத்திலிருந்து நீக்கி விடுமா. For us, we have the name of Jesus Christ for our healing. ஆனால் நமக்கோ நம்முடைய சுகமாகுதலுக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமம் இருக்கிறது. We are called to give healing to other people through the name of Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாம் மற்றவர்களுக்கு சுகமாகுதலை கொடுக்கும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Healing in that physical body, soul and mind. அவருடைய சரீரத்திலும் அவருடைய ஆவி ஆத்மா மனதிலும் சுகமாகுதலை நாம் கொண்டு வர வேண்டும். Who will inherit eternal life? யார் நித்திய ஜீவனை சொந்தரிப்பார்கள்? Who will inherit the promised land Canaan? கானான் என்கிறதான வாக்குத்தத்தமான தேசத்தை யார் சொந்தரிப்பார்கள்? Only those who bear this threefold experience. இந்த மும்மடங்கான அனுபவங்களை அனுபவிக்கிறவர்கள் மாத்திரம்தான். We must bear these fruits in our wilderness journey and share this experience with others. நம்முடைய வனாந்திர யாத்திரையிலே இப்படிப்பட்டதான மூன்று ஆவிக்குரிய கனிகளை நாம் கொடுத்து அந்த அனுபவங்களை எல்லாம் மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். The Lord Jesus Christ spoke of a parable in Luke's Gospel chapter 13. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 13வது அதிகாரத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ஊமையை சொல்லுகிறார். Turn your Bible to Luke's Gospel chapter 13. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 13வது அதிகாரத்துக்கு வேதத்தை திறந்து பாருங்கள். Let's read from verses 6 down to verse 9. வசனங்கள் 6 துவங்கி 9 முடிய நாம் வாசிப்போம். He spoke also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon and found none. அப்பொழுது அவர் ஒரு ஓமையை சொன்னார். ஒருவன் தன் திராட்சை தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமரத்தை நட்டிருந்தான். அவன் வந்து அதிலே கனியை தேடினபோது ஒன்றும் காணவில்லை. Then said he unto the dresser of this vineyard, Behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down. Why cumbereth it the ground? அப்பொழுது அவன் தோட்டக்காரனை நோக்கி, இதோ 3 வருஷமாய் இந்த அத்தி மரத்திலே கனியை தேடி வருகிறேன், ஒன்றையும் காணவில்லை. இது வெட்டி போடு, இது நிலத்தையும் ஏன் கெடுக்கிறது என்றார். And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it and dung it. அதற்கு அவன், ஐயா, இது இந்த வருஷமும் இருக்கட்டும், நான் இதை சுற்றிலும் கொத்தி எரி போடுவேன். If it bear fruit, well, and if not, then after thou shalt cut it down. கனி கொடுத்தால் சரி, கொடாவிட்டால் இனிமேல் இதை வெட்டி போடலாம் என்று சொன்னான் என்றார். Dear God's people, அருமையான தேவ ஜனமே, even today the Lord is looking out for these fruits in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட தேவனாய் கர்த்தர் இந்த கனிகளை தேவன் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். The Lord had never said in any place that if you don't do ministry, He will cut you off. நீங்கள் ஊழியம் செய்யாவிட்டால் நான் உங்களை வெட்டி போடுவேன் என்று ஆண்டவர் எந்த இடத்திலும் சொல்லவில்லை. But the Lord had said very clearly, if you don't bear fruit, He will cut you off. நீங்கள் கனி கொடாவிட்டால் நான் உங்களை வெட்டி போடுவேன் என்று ஆண்டவர் தெளிவாக தம்முடைய வார்த்தையில் தேவன் சொல்லி இருக்கிறார். It's very important that we bear the fruits of Canaan in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கானானுடைய கனிகளை நாம் கொடுப்பது என்பது மிக முக்கியமானதாய் இருக்கிறது. We need to bear the fruit of the Spirit, the divine nature of the Lord Jesus Christ. ஆவின் கனியாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் தெய்வீக சுபாவத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் வெளிப்படுத்தி காண்பிக்க வேண்டியது முக்கியம். May the Holy Spirit of God help us to imbibe the nature of the Lord Jesus Christ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தை நாம் வெளிப்படுத்துவதா இருக்க பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக. Oh, we studied about the threefold experiences of spiritual Canaan. ஆவிக்குரிய கானானுடைய மும்மடங்கான அனுபவங்களை குறித்து நாம் பார்த்தோம். Cluster of grapes denoting to the anointing of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகத்தை குறிக்கிறதான திராட்சை கொலை. Oh, the pomegranates of an inward beauty of holiness. பரிசுத்தம் என்கிறதான உள்ளான அழகை குறிக்கிறதான மாதுளை பழங்கள். And the figs bringing spiritual healing to other people. மற்றவர்களுக்கு ஆவிக்குரிய சுகமாகுதலை கொண்டு வருகிறதான அத்தி பழங்கள். Will you close your eyes right now? இப்போது உங்கள் கண்களை நீங்கள் மூடுவீர்களா? Oh, we feel the wonderful presence of God. கர்த்தருடைய அற்புதமான திரு சமூகத்தை அடைய உணர்கிறேன். Our prayer ought to be, Lord, make us more like you. ஆண்டவரே, என்னை உம்மை போல அதிகமாய் மாற்றுமையா என்று சொல்லி தான் நம்முடைய ஜெபம் இருக்க Tell வேண்டும். the Lord this morning, இந்த காலை வேளை கர்த்தரை பார்த்து சொல்லுங்க, Lord, I have no other desire. எனக்கு வேற வாஞ்சை இல்லை ஆண்டவரே. Lord, I need to bear these fruits of Canaan. இந்த கானானின் கனியை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கொடுக்க வேண்டும். I must experience it in my personal life. என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே நான் இதை உணர்ந்து அனுபவிக்க வேண்டும். And I must share it with others for your glory. உம்முடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக இதை நான் மற்றவர்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். Will you open your mouth and ask the Lord right now? இப்போதே உங்கள் வாயில திறந்து கர்த்தரை பார்த்து கேட்பீர்களா? Oh, as we sing this small chorus, இந்த சிறிய பல்லவி நாங்கள் பாடுகையிலே come into your life afresh to God's hands. உங்கள் வாழ்க்கையை தேவனுடைய கரத்திலே புத்தம் புதிய விதத்திலே ஒப்படைத்து விடுங்கள். Friend, we are on the last days. நாம் கடைசி நாட்களிலே இருக்கிறோம். Oh, the coming of the Lord Jesus Christ is at hand. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகை அதிசீக்கிரமாய் இருக்கிறது. Let this be our one prayer. இதுவே நம்முடைய ஒரே ஜெபமாய் இருப்பதாக. Let the beauty of Jesus
be seen in me. என்னிலே ஆண்டவர் இயேசுனுடைய அழகு காணட்டும். All his wondrous compassion and purity. அவருடைய அற்புதம், அவருடைய அன்பு, அவருடைய பண்பு என்னிலே காணப்படட்டும். Oh, thou Spirit divine, all my nature refined, till the beauty of Jesus be seen in me. வாரும் தூய ஆவியே, தாரும் திவ்ய குணம், காரும் இயேசுவின் அழகை என்னிலே. Every eye closed right now. இப்போது எல்லாருடைய கண்களும் மூடப்பட்டிருப்பதாக. Wherever you are, begin to feel the presence of the Lord. நீங்கள் எங்க இருந்தாலும் கர்த்தருடைய சமூகத்தை உணருங்கள். Even if you cry unto God and ask God to change your nature. ஆண்டவரே என் சுபாவத்தையும் மாற்றுமையா என்று சொல்லி நீங்கள் அழுது கேட்டாலும் பரவாயில்லை. God will touch you and change you and cause you to experience the fruits of Canaan. தேவனாய் கர்த்தர் உங்களை தொட்டு உங்களை மாற்றி கானானின் ஆவிக்குரிய அந்த கனியின் அனுபவங்களை எல்லாம் நீங்கள் அனுபவிக்கும்படி தேவன் செய்வார். Let the beauty of Jesus be seen in me. என்னிலே இயேசுவின் அழகு காணட்டும். Let the beauty of Jesus be seen in me. All his wondrous compassion and purity. Oh, thou Spirit divine, all my nature refined, till the beauty of Jesus be seen. என்னில் இயேசுவின் அழகு காணட்டும். எல்லாம் அவரின் அற்புத பண்போடும் வாரும் தூயாவியே, திவ்ய குணம் காரும் இயேசுவின் அழகு என்னிலே. Would you join with us this morning? எங்களோடு சேர்ந்து கொள்ளுங்கள். Let the beauty of Jesus be seen in me. All his wondrous compassion and purity. Oh, thou Spirit divine, all my nature refined, till the beauty of Jesus be seen. என்னில் இயேசுவின் அழகு, என்னில் இயேசுவின் அழகு காணட்டும். எல்லாம் அவரின் அற்புத பண்போடும் வாரும் தூயாவியே, தாரும் திவ்ய குணம் காரும் இயேசுவின் அழகு என்னிலே. As we remain silent for a moment, ஒரு கணம் நாம் மௌனமாய் இருக்கையிலே feel the wonderful presence of God. தேவனுடைய அற்புதமான திருச்சமூகத்தை உணருங்கள். Feel the Spirit of God working in you right now. இப்பொழுதே தேவனுடைய ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளாக கிரியை செய்கிறதை உணருங்கள். The Holy Spirit of God is doing a deep and lasting work within you right now. இப்பொழுதே உங்களுக்குள்ளாக பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆழமான நித்திய கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். Don't resist the work of the Holy Spirit in your life. உங்கள் வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கிரியைக்கு எதிர்த்து நிற்க வேண்டாம். Yield yourself completely to the working of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானுடைய கிரியைக்கு முழுவதுமாக உங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து விடுங்கள். The ultimate purpose of a Christian life is to become like
Jesus Christ, our heavenly bridegroom. நம்முடைய பரம மணவாளனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை போல நாம் மாறுவதுதான் நம்மை குறித்த தேவனுடைய இறுதிகட்ட நோக்கமாய் இருக்கிறது. Let this be your one heart's desire right through your life. நம் வாழ்நாள் முழுவதும் நம்முடைய ஒரே இருதயத்தினுடைய வாஞ்சை இதுவாக இருக்கட்டும். Shall we pray? நாம் ஜெபிப்போம். Heavenly Father, we thank and praise you this morning. பரலோக பிதாவே, இந்த காலை வேளையில் உமக்கு துதி சொல்லி நன்றி செலுத்துகிறோம். We thank you, Lord, for speaking to us hitherto. இதுவரைக்குமாக நீர் அடியார்களோடு பேசின தயவுக்காக நன்றி. We pray, we beseech you, Holy Spirit, that you will continue to speak to our hearts. நீர் தொடர்ந்து அடியார்களோடு கூட பேசும்படியாக உம்மிடத்திலே மன்றாடி கேட்கிறோம் கர்த்தாவே. As we heard this morning, இந்த காலையில் நாங்கள் கேட்டது போல, oh, may the experience of Canaan become our personal experience. கானானின் அனுபவமானது எங்களுடைய தனிப்பட்ட அனுபவமாக மாறட்டும் ஐயா. Help each one of us to bear the fruits of Canaan. கானானின் கனிகளை நாங்கள் கொடுக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஐயா. Lord, we pray that your name will be highly exalted in and through our lives. எங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாக எங்கள் வாழ்க்கையின் மூலமாக உம்முடைய நாமம் அதிகமாக உயர்த்தப்பட்டு மகிமைப்படுவதாக. Even now we seek your blessing upon your people. இப்போது உங்களுடைய கர்த்தாவே, உம்முடைய மக்கள் மீது உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை கெஞ்சி நாடுகிறோம். Stretch out a good hand upon every head bowed right now. சிறந்தாழ்த்தப்பட்ட ஒவ்வொரு மீதும் கர்த்தாவே உம்முடைய கரத்தை நீர் நீட்டுவீராக. Touch your people and bless them, Lord. இப்போதே மக்களை தொட்டு நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. Bless their families. அவருடைய குடும்பங்களை ஆசீர்வதிங்க ஐயா. Bless their children. அவருடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. Put a wall of fire around them. அவர்களை சுற்றிலும் அக்கினி மதிலிடும் ஐயா. Prepare us for thy soon coming. உம்முடைய அதிசீக்கிர வருகைக்கு எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும். We give you all the glory, honor and praise, dear Father. அன்பின் பிதாவே, ஒவ்வொருவருக்கே சகல துதி கன மகிமை செலுத்துகிறோம். In the wonderful name of the Lord Jesus Christ we pray. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புதமான நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. ஆமென். ஆமென். May the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father, the fellowship and the sweet communion of the Holy Spirit may rest and abide with each one of us this day till the Lord Jesus Christ comes. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய அன்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடு கூட இன்றும் என்றும் சீக்கிரமாய் வரப்போகிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை பரிந்தும் இருப்பதாக. ஆமென். ஆமென். God bless you. God be with you. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பாராக. Amen. ஆமென்.